and welcome to ISE. Today we are going to discuss the Hindu editorial along with this important vocabulary also we are going to see. Let's start today's editorial is about, you can see on board, life is unknown. Life is unknown, that we don't know whether the life is existed or not on exoplanets. Exoplanet means that is outside of our solar system. Right now we are living in this solar system. Now this system, that solar, our sun is the center of our this planets. Around 9 planets are there. No, for all these planets we have the center that is called the sun. Now out of this solar system, whatever the planets, comets and stars, whatever are those, so we call them exoplanets. Whatever the planets out of our solar system, we call them exoplanets. So already we have discussed many times, what is the meaning of exo. Exo means what? Generally exo or x or l, or m or n, just remember like this. All are the prefixes in all the cases. Generally these are acting like prefixes, which means outside. Which means outside. The meaning comes to you like this. Now exoplanet means outside of our solar system planets. We call them exoplanets. So that's what the writer's intention, whether the life is existed or not, life is known or not, that we are not confirming as of now, today, 2025. There is no confirmation. Is the life existed or not? There is no confirmation. So that's why writer has written this heading, life is unknown. We don't know the life is existed or not. Where is that purpose? What is the significance? Today we are discussing, you see that, on science and research freedom. Especially on science. Science means what we have discussed. Yes, science means what? I told you, once again we discuss the meaning of psi. If you take the word psi, SCI, psi means to know. Psi means to aware of something, is called the word psi. We have the words like prescience, we have the words like proscience, we have the words like conscience. Okay, now science, scientist, scientific community, science and technology, like conscious, conscience and conscious. So whatever you take, the root is common. Psi means what? To know something. Yes. Now prescience means you need to know something is happening before that incidence. We call that is prescience. Like a prediction, imagination, anticipation, ఊహాగానం చేయడాన్ని ఏమంటారు? Prescience అంటే ముందుగానే తెలుసుకోవడం. Pre means what? Before. Pre means what? Before, ముందుగానే తెలుసుకోవడాన్ని ఏమంటారు? Prescience. మరి pro అంటే అర్థం ఏంటి? Pro means advance. To know something in advance. అంటే పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు, రెండు అర్థాలు ఒకటే. To know something in advancely is called proscience. Prescience, conscience. Con means what? Together. So we learn something about together. It's called conscience. Antaratma we call generally in Telugu. So like this we have many words that are rooting with a psi. Psi means to know something. Just remember. Tomorrow morning you have the spelling consciousness. You remember, I think, right? CONSCIOUS. If you take the word noun, consciousness. Excuse me. What's happening? Right. So here this word is important, consciousness. That means you need to aware of what's happening around you, is called consciousness. And consciousness అంటే కొంచెం స్పృహలో ఉన్నాడా, తనకు తను తెలుస్తుందా అని చెప్పడాన్ని కాన్షియస్నెస్ అంటాం. సో ఈ విధంగా. So now you need to understand on science and research freedom. Actually, for any research there is a freedom required. Then only the outcome comes with all clarity. But without freedom, there are some restrictions, there are some impositions, if there are some sanctions, no, that hinders the freedom, that obstructs the freedom, that halts the freedom. So that is why there should not be any restriction. Today, what is happening in the US, the Trump administration,
cancelled all the funding to that universities in the US, like Harvard universities, famous universities that are present in the US, because what happening, Trump halted all the funding to that universities. Because of this, there are some restrictions on the research. So that doesn't give the good values or results or outcomes in the future. So now what is the basic motto of the university is freedom. Again, whatever you do the research, that is required some sort of freedom. But if you impose some sanctions, of course there is no freedom. Yes or no? So the better outcomes also won't come from the universities. Now Trump administration wants to sanction some, impose some restrictions. So that is not good for at all the international community or the American community, because America is an ideal country to follow every nation in this world. Now whatever happening in the America, that the world is following, but within that administration they are doing some mistakes, then what about the world? Yes or no? అమెరికాలోనే యూనివర్సిటీస్ పైన నిబంధనలు ఉంటే ప్రపంచం విషయం ఎట్లా? ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ కదా. ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న దేశాలు ఇక వారి యొక్క ప్రభుత్వాలను ఉపయోగించి ఎందుకు కంట్రోల్ చేయరు? ఖచ్చితంగా చేస్తారు. కాబట్టి యూనివర్సిటీస్కి అనేది ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో, ఎక్కడైనా సరే ప్రపంచంలో, అది ఇండియా అయినా, చైనా, జపాన్, అమెరికా, మలేషియా, ఎక్కడైనా సరే ఏముండాలి అంటే ఫ్రీడమ్ ఉండాలి. ఆ ఫ్రీడమ్ ఉన్నప్పుడే ఎక్కువ మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయి. ట్రంప్ లాగా శాంక్షన్స్ విధిస్తానంటే ఫ్రీడమ్ అనేది ఉండదు కదా. కాబట్టి దట్టు అమెరికా ఈజ్ అన్ ఐడియల్ కంట్రీ. అమెరికాను చూసి ప్రపంచ దేశాలు ఫాలో అవుతాయి. మరి వాళ్ళ ఫ్రీడమ్ లేకుండా చేస్తే ప్రపంచ దేశాల్లో కూడా ఫ్రీడమ్ ఉండదు. సో దానివల్ల ఎంతో దుష్పరిణామాలు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. సో it's not the right way. That's what the writer wants to discuss with us in this passage. Let's go. Right. So now this is the passage we have been given. Let's go. So the University of Cambridge. Now what is subject right now? Yes, it's clear. The University of Cambridge is the subject. Right. And what is the verb? Issued. Issued means released. What released? A press release. What is the verb here? Issued. V1 or V2? Obviously V2. University of Cambridge issued a press release. ఒక ప్రెస్ నోట్ రిలీజ్ చేసింది. ఏమిటి ఆ రిలీజ్? రిగార్డింగ్ వాట్ అంటే ఇది జెరండియల్ ఫ్రేజ్. రిగార్డింగ్ అ పేపర్, రీసెర్చ్ పేపర్. రిగార్డింగ్ అ పేపర్. ఈ పేపరు ఎవరి ద్వారా రిలీజ్ చేయబడింది? ఈ పేపర్లో ఏముంది అంటే వర్స్ కో ఆథర్డ్. మీకు వర్స్ కనబడదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ మెయిన్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ రాయడానికి వీలు లేదు. అందుకే మనకు జనరల్గా వర్బ్ మెయిన్ వర్బ్ లాగా ట్రీట్ చేయడానికి వీల్లేదు, ఇది సపోర్టింగ్ క్లాస్గా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు. సో రిగార్డింగ్ అ పేపర్, ఆ పేపర్ ఎవరి ద్వారా ఆథర్ చేయబడింది అంటే చూడండి, అ పేపర్ వాస్ కో ఆథర్డ్. కో ఆథర్డ్ అంటే ఇద్దరు కలిపి రాశారు. బై వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ సైంటిస్ట్స్. కో ఆథర్డ్ బై వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ సైంటిస్ట్స్. ఎవరి సైంటిస్టులు? ఈ యొక్క కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీలో పనిచేస్తున్నటువంటి సైంటిస్టుల ద్వారా ఆ యొక్క పేపర్ అనేది రిలీజ్ చేయబడింది. ఆ పేపర్ని వీళ్ళు ప్రెస్ ముందు పెట్టారు, కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ బృందం. ఇప్పుడు చూడండి, సైంటిస్ట్ పక్కన ఏమి ఇచ్చాడు? దట్. అంటే యాక్చువల్గా ఇది కరెక్ట్ వే ఆఫ్ రైటింగ్ కాదు. ఇప్పుడు ఈ దట్ అనేది రిలేటివ్ ప్రొనౌన్గా తీసుకుంటాం, ఓకేనా? సో జనరల్గా ఇప్పుడు సైంటిస్ట్ పర్సన్స్ కాబట్టి హూ అని ఇస్తే బాగుండు, ఎందుకంటే దట్ అని ఇవ్వాలంటే కంపల్సరీ ఒక సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ ఫార్మాట్లో ఇస్తే బాగుండు అనేది నా ఇంటెన్షన్. కాకపోతే ఆ విధంగా గ్రామర్ ఫాలో అవ్వలేదు వీళ్ళు, బట్ జనరల్గా మీరు అర్థం చేసుకోండి. రిగార్డింగ్ ఏ పేపర్ కోఆథర్డ్ బై ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ సైంటిస్ట్ అంటే అప్పుడు దట్ తీసుకోవచ్చు. ఓన్లీ దట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్. కానీ ఇక్కడ ఓన్లీ కానీ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ కానీ ఆ కాంబినేషన్ ఏం లేదు. సో కాబట్టి దట్ తీసుకోవడానికి వీలు లేదు. మరి ఏం తీసుకోవాలంటే హూ. హూ రిపోర్టెడ్. రిపోర్టెడ్ అంటే చెప్పారు, వాళ్ళు బయటికి రిలీజ్ చేశారు. హూ రిపోర్టెడ్ అంటే ఇప్పుడు ఎవరు? సైంటిస్ట్. వాళ్ళు ఏం చెప్పారు? ఆ ప్రెస్ పేపర్లో ఏముందంట? రిపోర్టెడ్ అండ్ ఎక్సో ప్లానెట్, ఒక అవుట్ ఆఫ్ అవర్ సోలార్ సిస్టమ్ ఒక ఎక్సో ప్లానెట్ ఉందంట. ఆ ప్లానెట్ ఏమని పేరు పెడుతున్నారు వీళ్ళు? ఎక్సో ప్లానెట్ కాల్డ్ K2-18b. ఇది సబ్జెక్ట్. మళ్ళా K2-18b, ఆ ప్లానెట్ పేరు ఏం పేరు పెట్టారు? K2-18b. మే బీ హ్యాబిటబుల్. ఇగో మేబీ అంటే పాసిబిలిటీ, 50-50 ఛాన్సెస్, నాట్ 100% ఛాన్సెస్. మే బీ హ్యాబిటబుల్. హ్యాబిటబుల్ మీన్స్ ఏబుల్ టు లివ్. హ్యాబిటేషన్, హ్యాబిటెట్, ఇన్హాబిటెంట్, ఇలా ఎక్కడొచ్చినా సరే హ్యాబిటెట్ అంటే ఏ ప్లేస్ వెర్ యూ కెన్ లివ్, నివసించే అటువంటి చోటు. వీ కాల్ దాట్ వర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ హ్యాబిటెట్. ఇట్లా. సో మేబీ హ్యాబిటబుల్, అది నివాసయోగ్యంగా ఉండే అవకాశం ఉంది అనే విషయాన్ని సైంటిస్టులు తేల్చి చెప్పారు.
సో మళ్ళీ ఏమన్నాడు, విత్ అన్నాడు. విత్ అంటే ఏంటి, ప్రిపోజిషన్. సో ఇదంతా కూడా ప్రిపోజిషన్ ఫ్రేజ్. విత్ ద మిస్లీడింగ్ హెడ్లైన్. మిస్లీడింగ్ హెడ్లైన్ అంటే నాట్ క్లియర్ హెడ్లైన్, సంథింగ్ అన్క్లియర్ హెడ్లైన్. మిస్లీడింగ్ అంటే కాస్త తప్పుతో పట్టించే అటువంటి హెడ్లైన్ అని రైటర్ చెప్పాడు. మరి ఈ పదం ఎందుకు వాడిండో తెలియదు. కొంచెం అన్క్లియర్ హెడ్లైన్ అంటే బాగుండు కదా. మిస్లీడింగ్ అంటే వేరే మీనింగ్ వస్తుంది కంప్లీట్గా. బట్ ఓకే, విత్ మిస్లీడింగ్ హెడ్లైన్. ఏమిటా హెడ్లైన్ అక్కడ ఇచ్చాడు. సో స్ట్రాంగెస్ట్ హింట్స్, బలమైనటు హింట్స్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి, బేసెస్, ప్రూఫ్స్, ఎవిడెన్సెస్. స్ట్రాంగెస్ట్ హింట్స్ స్ట్రాంగెస్ట్ హింట్స్ ఇప్పటి వరకు బలమైనటువంటి ఆధారాలు దొరికాయి. అయినప్పటికీ ఆఫ్ బయాలజికల్ యాక్టివిటీ, జీవ ఆధారమైనటువంటి క్రియ అవుట్ సైడ్ ద సోలార్ సిస్టమ్, మన సోలార్ సిస్టమ్ బయట వైపున ఒక ప్లానెట్, దాని పేరు ఏంటంటే K2-18b అనే ఒక ప్లానెట్ పైన ఏం యాక్టివిటీ జరుగుతుందన్న విషయము వాళ్ళు బలంగా నిర్ధారించారు. అంటే అది బయాలజికల్ యాక్టివిటీ జరుగుతుంది, జీవ ఆధారమైనటువంటి ఒక క్రియ జరుగుతుంది, జీవక్రియ జరుగుతుంది ఆ ప్లానెట్ పైన అనే దానికి బలమైనటువంటి హింట్స్ దొరికాయి. బట్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ మిస్లీడింగ్ ద హెడ్లైన్. ఇది అంత బలమైనటువంటి హెడ్లైన్ కాదు. దీన్ని నమ్మి ఇప్పుడు రేపు పొద్దున ప్రయోగాలు చేపట్టే అంత రేంజ్లో లేదు, కాస్త మిస్లీడింగ్గా ఉంది ఈ యొక్క హెడ్లైన్. అయినప్పటికీ కొంత బలమైనటువంటి ఆధారాలు దొరికాయి. స్ట్రాంగెస్ట్ హింట్స్ ఇప్పటి వరకు. ఏమిటా ఆధారాలు అంటే బయో యాక్టివిటీ అవుట్ సైడ్ అవర్ సోలార్ సిస్టమ్, మన యొక్క ఈ యొక్క సోలార్ సిస్టమ్కి బయట వైపున ఈ యొక్క బయో యాక్టివిటీ జరుగుతుందన్న బలమైనటువంటి ఆధారాలు దొరికాయి అని రైటర్ చెప్తున్నాడు. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద మెయిన్ ఐడియా బిహైండ్ దిస్. సో ఎంటైర్ సెంటెన్స్, one subject is the University of Cambridge and the verb is here issued, object is a press release. That's it. This much you have to focus on. Okay. సో ఇందులో ఏమైనా పదాలు ఉన్నాయంటే హ్యాబిటేబుల్ అన్నాడు కదా, దీనికి యాక్చువల్గా వీ హ్యావ్ బ్రాట్ టు యూ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ వొకాబులరీ. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఇది ఒక సినోనిమ్ పట్టుకొచ్చాం మనము. చూడండి ఇక్కడ కన్స్ట్రైన్డ్ అంటే మనం చూడండి ఇక్కడ రెస్ట్రిక్టెడ్ అనే ఒక పదాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, కన్స్ట్రైన్డ్ అనే పదాన్ని ఏం తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి, రెస్ట్రిక్టెడ్ అనే ఒక పదాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. సో రెస్ట్రిక్టెడ్, అదేవిధంగా ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ కన్ఫైన్డ్, లిమిటెడ్, ఇన్హిబిటెడ్, సప్రెస్డ్, హెల్డ్ బ్యాక్, కంట్రోల్డ్, బౌండ్, ఫోర్స్డ్, రిప్రెస్డ్. ఇవి రిప్రెస్డ్, ఇవి సప్రెస్డ్కి సంబంధం లేదు, బట్ ఒక దగ్గర నొక్కిపట్టి ఉంచాడు అని చెప్పాల్సినటువంటి క్లారిటీ చెప్తున్నాడు. దట్స్ ఆల్, క్లియర్. ఓకేనా. సప్రెస్డ్ అంటే అణిచివేయడం, రిప్రెషన్ అన్నా కూడా అణిచివేయడమే. సప్రెస్డ్, రిప్రెస్డ్ అంటే ఆ విధంగా నొక్కిపట్టి ఉంచడం అన్నట్టు. సో కన్ఫైన్డ్ స్పేసెస్ అంటాం చూడండి. షీ వాజ్ కన్ఫైన్డ్ టు హర్ హోమ్. కన్ఫైన్డ్ అంటే ఒక ఫైనైట్ ప్లేస్లో బంధించడాన్ని కన్ఫైన్డ్ అంటే ప్రిజన్ అని కూడా చెప్పొచ్చు, జైలు అని కూడా చెప్పొచ్చు, అలా కూడా మనం మాట్లాడుకోవచ్చు. సో ఇలా ఇంకేమైనా పదాలు అంటే ఇక్కడ ఫోర్స్డ్, రిప్రెస్డ్, ఇవన్నీ మీకు తెలుసు. ఇంకోటి పదం కూడా ఉంటుంది, శాంక్షన్డ్ అనే పదం కూడా దీన్ని రాసుకోవచ్చు. ఇక నెక్స్ట్ యాంటోనిమ్స్ వచ్చేసి ఫ్రీ, అన్రెస్ట్రిక్టెడ్, అన్ఇన్హిబిటెడ్, లిబరేటెడ్, ఓపెన్, రిలాక్స్డ్, లూజ్, అన్కన్ఫైన్డ్. కన్ఫైన్డ్ అంటే బంధించడం, కన్ఫైన్డ్ స్పేస్ మొత్తం అందులో బంధించేయడం, ఇక ఎటు రాకుండా అన్ని లాక్ చేయడం. అన్కన్ఫైన్డ్ అంటే వితౌట్ ఎనీ కన్ఫైన్మెంట్. సో ఈ పదాలు ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు. అండ్ ద నెక్స్ట్ వర్డ్ యూ కెన్ టేక్, ఈ పదం ఇంపార్టెంట్. హ్యాబిటేబుల్ అంటే అర్థం ఏంటి, నివాస యోగ్యమైనటువంటి దాన్ని ఏమంటారు అంటే హ్యాబిటేబుల్ అని మనం తీసుకుంటాం మీనింగ్. నివాస యోగ్యమైనటువంటి ఒక ప్రాంతాన్ని ఏమంటాం, హ్యాబిటబుల్ స్పేస్. ఇలా హ్యాబిటబుల్ స్పేస్ అంటే నివాస యోగ్యమైనటువంటి ప్రాంతం. సో ఈ పదాలు మనం కనుక తీసుకుంటే ఇక్కడ లివేబుల్ అన్నాడు చూడండి, లివేబుల్, ఇన్హాబిటబుల్, ఫిట్ ఫర్ లివింగ్, సూటబుల్ ఫర్ లైఫ్, ఇలా. ఇక్కడ చూడండి టెనేబుల్ అన్నాడు. ఇక్కడ టెన్ అంటే అర్థం చూడండి, ఇది పదం ఇంపార్టెంట్. టెన్ మీన్స్ యాక్చువల్లీ ద వర్డ్ కమ్స్ టు యూ హోల్డ్. టెన్ మీన్స్ హోల్డ్, పట్టుకోవడం. సో టెనేబుల్ మీన్స్ ఏబుల్ టు హోల్డ్. మనం అంటాం కదా టెనెంట్ అంటాం కదా, మా ఇంట్లో టెనెంట్ ఉన్నాడు అంటాం కదా. టెనెంట్ అంటే మా ఇల్లును పట్టుకొని ఉంటున్నాడు. సో వీ కాల్ దట్ ఈస్ టెనెంట్. మీరు లెఫ్టినెంట్ స్పెల్లింగ్ వినే ఉంటారు, అందులో కూడా ఇది స్పెల్లింగ్ ఉంటుంది, LIEUTENANT. లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్, లెఫ్టినెంట్ కల్నల్ అంటాం కదా. అంటే ఒక మంచి వ్యక్తి ఆ పొజిషన్ని పట్టుకొని ఉండడాన్ని ఏమంటారు అంటే లెఫ్టినెంట్ అని చెప్తా ఉంటాం. జస్ట్ లైక్ దట్. నెక్స్ట్ హాస్పిటేబుల్ అంటే ఏ ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ గివ్ ద హాస్పిటాలిటీ.
ability to give the hospitality is called hospitable. అండ్ అకామిడేటింగ్ ఇవన్నీ మీకు తెలుసు. ఓకే, సో ఈ విధంగా పదాలు మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. లెట్స్ గో విత్ అదర్ వర్డ్స్. నెక్స్ట్ ద పేపర్, ఈ కేంబ్రిడ్జ్ రిలీజ్ చేసినటువంటి పేపర్ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ద పేపర్, ఈ ప్రెస్ రిలీజ్లో రిలీజ్ చేసినటువంటి పేపర్, దాని గురించి చెప్తున్నాడు. ద పేపర్ ఎప్పుడు పబ్లిష్ చేశారు? పబ్లిష్డ్ ఆన్ April 7th, 2025. ఇది ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్, ఇది బ్రాకెట్లో పెట్టుకోండి. ఇది ఎప్పుడు పబ్లిష్ చేశారు అని మనం తీసుకుంటే పబ్లిష్డ్ ఆన్ April 17th 2025, అంటే నిన్న, yesterday. ఇప్పుడు మళ్ళీ చూడండి, సబ్జెక్టు ద పేపర్, వర్బ్ ఏంటి? మేడ్ హెడ్లైన్స్ అయిపోయింది. అంటే వాళ్ళ పెద్ద ఎత్తున వార్తాపత్రికల్లో అంతటా ఏ న్యూస్ చూసినా ఎక్కడ చూసినా కూడా దీని గురించి హెడ్లైన్స్ అంతటా కూడా వార్తాపత్రికలు ముద్రించేశాయి. సో ద పేపర్ మేడ్ హెడ్లైన్స్ అయిపోయింది, సబ్జెక్టు వర్బు ఆబ్జెక్టు. మళ్ళీ బికాస్ అన్నాడు. బికాస్ ఎందుకు మరి హెడ్లైన్స్ వచ్చాయి అంటే ఇది కంజంక్షన్. ఎందుకు హెడ్లైన్స్ వచ్చాయి? బికాస్, ఎందుకంటే ఇక్కడ 3 పదాలు రాయొచ్చు, యాజ్, సిన్స్, బికాస్. 3 అర్థాలు ఒకటే. బికాస్, యాజ్, సిన్స్. సిన్స్, astronomers. Already we have discussed. What is the meaning of astronomers? One who goes into the space to do some experiment. We call in the space station, we call that is ISS. International Space Station is there, no? So there some people will do, generally they do experiments. We call that persons, what we call them? Astronomers we call. I think recently we have seen that Sunita Williams and Bull Whitmore, we have seen those guys, right? So those guys are called astronomers, we call them. So there are many words to speak to understand this, but generally astronomers are nothing but space scientists. Simple. So because astronomers, verb చూడండి, have been interested. Verb ఏంటి? have been. Object ఏంటి? interested. Interested means they are showing the curiosity. Subject, verb, object, finished. They have been interested. Have been मतलब जब से अब तक, ఎప్పటి నుండో ఇప్పటి వరకు అన్న ఒక క్లారిటీ చెప్పడానికి మనం హ్యావ్ బీన్ అని వాడతాం. ఎంతో కాలంగా, ఎప్పటి నుండో అన్న ఒక సెన్స్లో అది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో మనం వాడుకుంటాం. సో ఆస్ట్రోనమర్స్ హ్యావ్ బీన్ ఇంట్రెస్టెడ్. ఎందులో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది వారికి అంటే చూడండి, ఫర్ సమ్ టైమ్, కొంతకాలం పాటు, కొన్నేళ్లుగా వాళ్ళకి పెద్ద ఎత్తున ఇంట్రెస్ట్ ఉందంట. దేనిలో? ఇన్ దిస్ exoplanet's peculiar surface. In this exoplanet's peculiar surface. Peculiar means very strange. Not in normal, abnormal conditions. Not an easy, uneasy conditions. Peculiar, వింతైన, విశేషమైన సర్ఫేస్ అక్కడ ఉందంట ఆ ఎగ్జోప్లానెట్ పైన. ఇన్ దిస్ ప్లానెట్స్, ఎగ్జోప్లానెట్స్ పెక్యులియర్ సర్ఫేస్. ఇక్కడ ఏదైనా అపోస్ట్రోఫీ ఇస్తే బాగుండు. ఇట్లా ఇన్ దిస్ ఎగ్జోప్లానెట్స్ పెక్యులియర్ సర్ఫేస్, సర్ఫేస్ అపోస్ట్రోఫీ ఇస్తే బాగుండు. సర్ఫేస్ ఫిజియోకెమిస్ట్రీ. ఫిజియోకెమిస్ట్రీ मतलब physicality and that physics and chemistry related properties the surface has. ఆ సర్ఫేస్ పైన ఫిజియోకెమికల్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయంట. అంటే భూమి పైన ఎలాంటి ఒక విధానం ఉందో, ఇప్పుడు మనం నివసిస్తున్నటువంటి ఈ భూమి పైన ఎలాంటి విధానం ఉందో అక్కడ ఎగ్జో ప్లానెట్ మీద కూడా అలాంటి ఒక వాతావరణం ఉందంట. దట్స్ వాట్ ద క్లారిటీ. క్లియర్? సో నౌ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద సబ్జెక్ట్ ఈస్ వాట్ హియర్. ద పేపర్ మేడ్ హెడ్లైన్స్ బికాస్ ఆస్ట్రోనమర్స్ హ్యావ్ బీన్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఫర్ సమ్ టైమ్. గత కొంతకాలంగా వారికి ఎంతో కుతూహలంగా ఉందంట. ఏ విషయంలో? ఇన్ దిస్ ఎగ్జోప్లానెట్స్ పెక్యులియర్ సర్ఫేస్ ఫిజియోకెమిస్ట్రీ. ఇక్కడ జరుగుతున్న, అంటే ఈ ఎగ్జోప్లానెట్ పైన జరుగుతున్నటువంటి ఫిజియోకెమిస్ట్రీ పైన ఎంతో కుతూహలం ఉందంట ఎంతో కాలంగా ఆస్ట్రోనమర్స్కి. అది ఆ కుతూహలంలో భాగంగా కొన్ని విషయాలు బయటపడ్డాయి. అది వాళ్ళు ప్రెస్ రిలీజ్లో రిలీజ్ చేశారు. ఇవాళ ప్రపంచం అంతా షాక్ అయిపోయింది అని దాని యొక్క మీనింగ్. క్లియర్? సో ద పేపర్ ఈజ్, ద పేపర్ అంటే ఇప్పుడు కేంబ్రిడ్జ్ రిలీజ్ చేసినటువంటి పేపర్, రీసెర్చ్ పేపర్. ద పేపర్ ఈజ్, వర్బ్ ఏంటి? ఈజ్. ద పేపర్ ఈజ్ టు ఇట్స్ క్రెడిట్. ఇగో చూడండి, ద పేపర్ ఈజ్ టు ఇట్స్ క్రెడిట్. ఇది ఒక ఇడియోమేటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండి. మనం అంటాంగా దిస్ క్రెడిట్ గోస్ టు యూ అంటాం. దిస్ క్రెడిట్ గోస్ టు యూ. These all credits generally go to him. So to one's credit means వారి యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ, వారి యొక్క బాధ్యత. సో దీనికి ఒక క్లారిటీ మనం తీసుకొచ్చాము. ఐ విల్ షో యూ దట్ ఆల్సో.
but if I go there, this will be rubbed. But anyhow, let's see. Now you can see here. To its credit means what? అంటే చూడండి ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చాడు. Is an idiomatic phrase meaning to its advantage or despite its flaws. అంటే అందులో కొన్ని తప్పులు ఉన్నప్పటికీ సరే తప్పులను పక్కన పెడితే అది ఎంతో లాభదాయకమైనటువంటిది. ఇట్స్ అడ్వాంటేజ్ డెస్పైట్ ఇట్స్ ఫ్లాస్. ఇట్స్ వర్త్ acknowledging. It suggests that something or is being recognized for a positive aspect, not in the negative aspect. Okay, so this is what the writer's intention. To its credit and then you meaning atlas. So the paper is to its credit sedate in prognostications. Sedate means what? Very lazy, calm, dull. మనం అంటాంగా sedentary lifestyle అంటాంగా. That's what sedate. So the paper is to its credit. అంటే ఇప్పుడు అందులో కొన్ని తప్పిదాలు ఉన్నప్పటికీ, కొన్ని మిస్టేక్స్ ఉన్నప్పటికీ, అందులో ఎలాంటి తప్పిదాలు ఉన్నాయి అంటే సెడేట్. సెడేట్ అంటే వెరీ కామ్. మనం అంటాం సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్. దీన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టేసుకోవాలో ఒకసారి చూడండి. దీని మీద పదాలు ఉన్నాయి మనకు మార్కెట్లో. సపోజ్ వీ హ్యావ్ ద వర్డ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. చూడండి, సిడ్ ఆర్ సెడ్, which means what in English? To sit, కూర్చోవడం. which means to sit. Yeah, ఇప్పుడు ఈ పదం చూడండి, సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్. సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ అంటే కూర్చొని పనిచేసేటువంటి జీవన విధానం. ఇప్పుడు జనరల్గా చూడండి, బ్యాంక్ డెస్క్ జాబ్స్ ఉంటాయి, నాట్ ఫీల్డ్ జాబ్స్. వాళ్ళు ఎప్పుడు ఆ సిస్టమ్ మీద కూర్చోవాలి, ఆ చైర్లో కూర్చోవాలి మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్. సో అది ఏంటంటే ఒక కామ్ లైఫ్ స్టైల్, నాట్ లైక్ ఎక్స్పోజింగ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్. సో వీ కాల్ దట్ ఈస్ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్. ఇలా. సో ఇప్పుడు దీని మీదే ఈ పదం వచ్చింది. ఈ పదం చూడండి, ఇన్సైడ్, అవుట్ సైడ్. ఓకేనా? ముందు కూర్చోవడాన్ని ఏమంటాం? ప్రిసైడ్. మళ్ళీ లోపల కూర్చోవడాన్ని ఏమంటాం? రిసైడ్. కూర్చొని కిందికి పోవడాన్ని ఏమంటాము? సబ్సైడ్. చూడండి, ఇవన్నీ అర్థాలు ఒకటే రూటింగ్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఏంటది? సిడ్. సిడ్ అంటే అర్థమైంది టు సిట్. ఇన్సైడ్ అంటే లోపల కూర్చోవడం, అవుట్ సైడ్ అంటే బయట కూర్చోవడం, ప్రిసైడ్ అంటే ముందు కూర్చోవడం, ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ద లోక్సభ ముందు కూర్చుంటాడు. రిసైడ్ అంటే లోపల కూర్చోవడం, మళ్ళీ కూర్చోవడం, నిలబడడం వాళ్ళ ఇష్టం. సబ్ సైడ్ అంటే కొంచెం ఆ కూర్చున్నటువంటి ప్లేస్ లోపలికి పోయింది. సబ్ అంటే అర్థం ఏంటి? అండర్ కదా. సబ్ అంటే అర్థం ఏంటి? అండర్. ఆ కూర్చున్నటువంటి ప్లేస్ కాస్త లోపలికి పోయింది అని చెప్పడానికి అనమాట సబ్ సైడ్ అంటే కుంగిపోయింది అంటాం కదా. దట్స్ వాట్ సబ్సైడెడ్. సో ఇక్కడ ఈ రీసెర్చ్ పేపర్ అనేది దేని కింద క్రెడిట్ ఇచ్చారు దానికి అంటే సెడేట్. ఇది అంత వాల్యూడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం కాదు. దీని మీద ఇప్పుడు మొత్తం సైంటిఫిక్ కమ్యూనిటీ ప్రపంచమంతా ఎంతో ఆనందంలో మునిగి తేలి ఎగ్జాజరేట్ ఓవర్వెల్మింగ్ అవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఏం లేదు. ఇది నార్మల్ పేపర్. ఇది కామ్గా ఒక ప్రెస్ రిలీజ్ చేశారే తప్ప దీని మీద మనం ఎగ్జాజరేట్ అయిపోయి ఓవర్వెల్మింగ్ అయిపోయి షాక్కి గురైపోయేటువంటి పెద్ద మ్యాటర్ ఏం కాదు అందనే ఒక మీనింగ్ అక్కడ. సో దిస్ పేపర్ ఈస్ టు ఇట్స్ క్రెడిట్ సెడేట్ ఇన్ ఇట్స్ ప్రోగ్నోస్టికేషన్స్. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇది ఒక ఫ్రేజ్, ఇన్ ఇట్స్ ప్రోగ్నోస్టికేషన్స్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రోగ్నోస్టికేషన్ అంటే చూడండి, దీని మీద కూడా మనకు పదాలు ఉన్నాయి ఇంగ్లీష్లో. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ ద వర్డ్ ప్రోగ్నోస్టికేషన్? అయితే ఒకసారి చూడండి. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రోగ్నోస్టికేషన్ అంటే ఒకసారి చూడండి క్లారిటీ ఇక్కడ. జిఎన్ఓ గ్నో లేదా జిఎన్ఓఎం అంటాడు. ఈ రెండు పదాలు అర్థం ఒకటే. జిఎన్ఓ లేదా జిఎన్ఓఎం విచ్ మీన్స్ టు నో, మళ్ళీ తెలుసుకోవడం అన్న ఒక మీనింగ్ వస్తుందండి. యా, ఇప్పుడు చూడండి మనం ఏమంటాం, ఇంకొక పదం కూడా ఇంకోటి మర్చిపోయినా, సిఓజిఎన్ అనే పదానికి కూడా అర్థం ఒకటే, విచ్ మీన్స్ టు నో. గ్నో, గ్నోన్, కాగ్న్ అర్థం ఒకటే, విచ్ మీన్స్ టు నో సంథింగ్ అని చెప్పడానికి గ్నో లేదా కాగ్న్. చూడండి, మనం కాగ్నిజెంట్ అంటాం అంటే టు నో సంథింగ్. కాగ్ని, సిఓజిఎన్ఐ ZANT, కాగ్నిజెంట్ అంటాం, విచ్ మీన్స్ టు నో సంథింగ్. మరి రీకాగ్నైజ్ అంటాంగా. రీకాగ్నైజ్ అంటే అర్థం ఏంటి? రీ అంటే అర్థం ఏంటి? అగైన్, మళ్ళీ గుర్తించడాన్ని ఏమంటారు అంటే రీకాగ్నైజ్. టు నో అగైన్ ఇస్ కాల్డ్ రీకాగ్నైజ్. మరి ఇన్కాగ్నిటో అంటే మీరు ఈ పదం వినే ఉంటారు, ఇన్. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ ద వర్డ్ ఇన్? ఇన్ మీన్స్ నాట్ కదా. మనము ఈ యూట్యూబ్ అక్కడిక్కడ ఇన్కాగ్నిటో మోడ్ ఆన్ చేస్తాం. ఇన్కాగ్నిటో అంటే దే షుడ్ నాట్ నో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, ఇట్స్ కాల్డ్ ఇన్కాగ్నిటో.
switching to incognito mode. That means they should not know what we are surfing, what we are watching is called incognito, like that. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు రండిగా, ఇప్పుడు ఈ పదం మీరు వినే ఉంటారు, మనం అంటాం కదా డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్. డయా మీన్స్ వాట్? టూ. అంటే రెండు విధాలుగా. డయా మీన్స్ టూ. రెండు విధాలుగా, ఫిజికల్గా, కెమికల్గా, వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద సిస్టమ్, ఇన్ ద బాడీ is to know, is called diagnostic center. Diagnose is a verb. Diagnostic, adjective. What we can take the noun? Diagnosization. Please find out the noun. So just like that, diagnose ante physical ga, chemical ga, what's happening in the body, what is the cause of the disease, to know is called diagnose. Mari prognostication ante, what is the meaning of pro? Pro means what? In advance. Pro means what? In advance. అంటే ముందుగానే. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, దీన్ని ఎలా రాద్దాం? కొంచెం దూరం రాద్దాం. ప్రో మీన్స్ వాట్? ఇన్ అడ్వాన్స్. అంటే ముందుగానే వ్యాధికి సంబంధించినటువంటి విషయం గురించి తెలుసుకోవడాన్ని ఏమంటారు? ప్రోగ్నోస్టికేషన్. ప్రోగ్నోస్టికేషన్ అంటే ముందుగానే తెలుసుకోవడం. ఇక ఫైనల్గా ఒక పదం రాస్తా, చాలా ఇంపార్టెంట్, మీరు వినే ఉంటారు. యాగ్నోస్టిక్ అనే పదం వినే ఉంటారు. యాగ్నోస్టిక్, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆ? ఆ మీన్స్ నో కదా. ఆ మీన్స్ నో. యూ హర్డ్ ఆఫ్ దిస్ వర్డ్ ఐ థింక్, రైట్? అయితే మనకు ఒక లాజిక్ చూడండి. ఇక్కడ జనరల్గా ఇక్కడ ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉంటారు. ఒక వ్యక్తి ఎవరు అంటే ఈయన థెయిస్ట్. what we call this person? Theist. Theist అంటే థీ అంటే దేవుడు, ఇస్ట్ అంటే ఫాలోవర్. వన్ హూ ఫాలోస్ గాడ్ ఈస్ కాల్డ్ థెయిస్ట్. ఇంకొక వ్యక్తి ఉంటాడు, ఈయన ఎవరంటే అథెయిస్ట్. ఈయన కూడా లైఫ్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. ఈయన పేరు ఏంటంటే ఎథెయిస్ట్. ఈయన అసలు దేవుడు అంటే నమ్మడు. ఓకే, హీఈస్ ఎంజాయింగ్ హిస్ లైఫ్, ఓకే, లెట్ హిమ్. దేవుడు అంటే నమ్మడు, ఎథెయిస్ట్. ఇతనితో హెడేక్ లేదు, అతనితో హెడేక్ లేదు, దే ఆర్ ఎంజాయింగ్ దేర్ లైఫ్స్. బట్ మూడో వ్యక్తి ఉన్నాడు, హెడేక్. సార్ దేవుడు ఉన్నాడంట్రా? ఎక్కడున్నాడు సార్? ఎందుకు లేడు సార్? ఈ క్వశ్చన్స్. అంటే వన్ హూ ఈజ్ నాట్ షూర్, వన్ హూ ఈజ్ నాట్ నోన్, వన్ హూ ఈజ్ నాట్ నోన్ వెదర్ ద గాడ్ ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ నాట్. దేవుడు ఉన్నాడా లేడా అనే కన్ఫ్యూజన్లో బతుకుతూ ఉంటాడు. వీ కాల్ దాట్ పర్సన్ అగ్నోస్టిక్ ఫెలో. అగ్నోస్ట్, AGNOST. అక్కడ కూడా జిఎన్ఓ అంటే టు నో, అంటే నాట్ ఏబుల్ టు నో, ఇస్ కాల్డ్ అగ్నోస్టిక్ అని చెప్తా ఉంటాం. సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా? పదాలు చూడండి ఎన్ని పదాలు వచ్చినాయో. అయినా అగ్నోస్టిక్, రికాగ్నైజ్, ఇంకాగ్నిటో, డయాగ్నోస్టిక్, ప్రోగ్నోస్టిక్, ఇంకేమైనా కాగ్నిజెంట్. సో ఇవన్నీ కూడా ఒకటే జాతి పదాలు. మీకు అర్థమైందా? ప్రోగ్నోస్టికేషన్స్ అంటే ఏంటి? ఇమాజినేషన్స్, ప్రెడిక్షన్స్, వాట్ వి కాల్ ప్రిసైన్స్. ఇంతకుముందు రాసాం కదా, ప్రిసైన్స్, ప్రొసైన్స్ అనా. ముందుగానే ఏమంటాం? వాట్ వి కాల్ ఇంటిమేషన్, ఇమాజినేషన్, లైక్ సమ్ వర్డ్స్ ఆర్ లైక్ దిస్. సో ఊహాగానం చేయడాన్ని ఏమంటాం? ఎంటిపత్య కాదు, ఒక పదం ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా మనం గుర్తుపట్టడాన్ని ఏమంటాము అంటే ప్రోగ్నోస్టికేషన్స్. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది ఈ సెంటెన్స్. ద పేపర్ ఈస్ టు ఇట్స్ క్రెడిట్. ఆ పేపర్ను ఏ రకంగా పడేశారు? సెడేట్. పెద్ద ఎగ్జాజరేషన్ ఏం కాదు, కామ్గా ఉండేటువంటి పేపరే. ఇన్ ఇట్స్ ప్రోగ్నోస్టికేషన్స్. ఏమిటా ప్రోగ్నోస్టికేషన్స్ తర్వాత చూడండి, మీకు కోలన్ ఇచ్చాడు. ఏమిటా ప్రోగ్నోస్టికేషన్స్ చూడండి ఒకసారి. ది ఆథర్స్ హ్యావ్ రిపోర్టెడ్. ఆ పేపర్, ఆ సైంటిస్టులు ఎవరైతే, ఇప్పుడు ఆథర్స్ అంటే ఎవరు అక్కడ? ఆ పేపర్ రాసినటువంటి వ్యక్తులు. ది ఆథర్స్ ఈజ్ ద సబ్జెక్ట్. వర్బ్ ఏంటి? హ్యావ్ రిపోర్టెడ్. వాళ్ళు ఏమని చెప్పారు? రిపోర్టెడ్ మీన్స్ క్లెయిమ్డ్, చెప్పారు. ఏమని చెప్పారు? డిటెక్టింగ్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్, రిపోర్టెడ్. ఇది మళ్ళీ మనం ఇది డిటెక్టింగ్ ద ప్రజెన్స్. సరే, ఆబ్జెక్ట్ తీసుకోండి. డిటెక్టింగ్ ద ప్రజెన్స్, వాళ్ళు గుర్తించారు ఒక ప్రజెన్స్ ఉందని చెప్పి. ఏమిటా ప్రజెన్స్ అంటే చూడండి ఇక్కడ, ఆఫ్ డైమీథైల్ సల్ఫైడ్. ఇది మొదటిది. లేదా డైమీథైల్ డైసల్ఫైడ్. ఇది కథ. డైమీథైల్ సల్ఫైడ్, డైమీథైల్ డైసల్ఫైడ్ ఎక్కడుందంటే ఇది ఇన్ K218b's అట్మాస్ఫియర్.
ఉందన్న విషయము ఆ పేపర్ రాసినటువంటి సైంటిస్టులు చెప్పారు, ఆథర్స్ చెప్పారు. అంతే యొక్క మీనింగ్, ఇక్కడ సెంటెన్స్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు ద ఫార్మర్, ఫార్మర్ అంటే ముందు, ఇక్కడ రెండు అంశాలు చెప్పాడు. ఒకటేంటి డైమిథైల్ సల్ఫైడ్, ఇంకొకటి ఏంటి డైమిథైల్ డైసల్ఫైడ్. అంటే ఇప్పుడు ఫార్మర్ అంటే ఏంటి ముందుది, లేటర్ అంటే తర్వాత, ఫార్మర్ అంటే ముందు. ఇప్పుడు ముందుది ఎవరు డైమిథైల్ సల్ఫైడ్. ఏంటంట ఈజ్ కన్సిడర్డ్, దాన్ని ఈ విధంగా లెక్కలోకి తీసుకోబడుతుంది. ఎలా అంటే చూడండి, ఈజ్ కన్సిడర్డ్ అ సైన్ ఆఫ్ లైఫ్, ఈజ్ కన్సిడర్డ్ అ సైన్ ఆఫ్ లైఫ్ ఎక్కడ ఆన్ ద ఎర్త్. ఈ భూమి మీద జీవం ఉంటుందంటే కారణం ఏంటి డైమిథైల్ సల్ఫైడ్. మరి ఇలాంటి ఒక మూలకము, ఇలాంటి ఒక ఎలిమెంటు ఆ K2 ప్లానెట్ పైన కూడా ఉందంట, అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అండ్ ఇంకేమంటున్నారు రైటరు, అండ్ కుడ్ బి పాసిబిలిటీ, కుడ్ బి అంటే పాసిబిలిటీ, కుడ్ బి ఆన్ ద ఎక్సో ప్లానెట్ ఆల్సో. ఇది ఎక్సో ప్లానెట్ పైన కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది అనే విషయాన్ని ఆ సైంటిస్టులు ఆ యొక్క పేపర్లో తెలియజేశారని చెప్తున్నాడు. సరే ఇప్పుడు ఆ సెంటెన్స్ ఎందుకు రాశాడనే క్లారిటీ ఇక్కడ ఇచ్చాడు మనకు, దట్స్ ఆల్. ఓకేనా. సో ద పేపర్ ఈజ్ టు ఇట్స్ క్రెడిట్ సెడ్ ఇట్. అది పెద్ద ఆశ్చర్యజనక విషయం ఏం కాదు, ఇలాంటివి చాలా చూస్తాం మనం సైంటిఫిక్ కమ్యూనిటీలో. ఇది కూడా అలాంటిది ఒక పేపరే, అంతేగాని ఓవర్వెల్మింగ్ ఎగ్జాజరేషన్ షాకింగ్ గురయ్యేటువంటి పేపర్ ఏం కాదు, నార్మల్ పేపర్. కాకపోతే అక్కడ కొన్ని ప్రోగ్నోస్టికేషన్స్ చేశారు, ఊహాగానాలు చేశారు. ఏంటవి అంటే ది ఆథర్స్ హ్యావ్ రిపోర్టెడ్ డిటెక్టింగ్ ద ప్రసెన్స్, అక్కడ వీటి యొక్క ప్రసెన్స్ ఉందంట. వీటి యొక్క ప్రసెన్స్ అంటే డైమిథైల్ సల్ఫైడ్ అండ్ డైమిథైల్ డైసల్ఫైడ్ ఉన్నాయంట ఈ K2 అట్మాస్ఫియర్లో, ఆ వాతావరణంలో. సో మరి అవి ఎందుకు, వాటి యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు భూమి మీద మనిషి జీవం బతకడానికి కారణం ఏంటంటే డైమిథైల్ సల్ఫైడ్, ఇలాంటి ఒక వనరు అక్కడ ఉందంట అనే విషయాన్ని వాళ్ళు తేల్చి చెప్పారు. అండ్ కుడ్ బి ఆన్ ద ఎక్సో ప్లానెట్ ఆల్సో, ఇదే డైమిథైల్ సల్ఫైడ్ కూడా ఎక్సో ప్లానెట్ మీద ఉండే అవకాశం ఉంది, మాకు ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ఫిజియోకెమికల్ ప్రాపర్టీస్ చెప్తున్నాయి అనే విషయాన్ని ఆ పేపర్లో తేల్చి చెప్పారు. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఆల్ ద క్లారిటీ ఇస్ క్లోజ్డ్. ఓకే, అది నెక్స్ట్ లైన్. సో ఇండిపెండెంట్ సైంటిస్ట్, కొంతమంది నాట్ యూనివర్సిటీ ఆర్ ఫ్రమ్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్, సొంతగా వాళ్ళు ప్రయోగాలు చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు, ఇండిపెండెంట్ సైంటిస్ట్స్ అండ్ ద పేపర్స్ ఆథర్స్, ఇది మొత్తం ఒక సబ్జెక్ట్. చూడండి సబ్జెక్ట్ ఇస్ ప్లూరల్ కదా, అండ్ వచ్చింది కదా. సో ఇండిపెండెంట్ సైంటిస్ట్ అండ్ ద పేపర్స్ ఆథర్స్, వర్బ్ చూడండి, హ్యావ్ కాల్డ్ ఫర్ అంటే ఏంటమ్మా డిమాండెడ్, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. వాళ్ళు డిమాండ్ చేశారు, ఏం డిమాండ్ చేశారు, డిస్పాషనేట్ ఎఫర్ట్స్. See, what is the meaning of passionate efforts? First of all, passionate ante very determined, focused, very zealot, very passionate. అంటే ముక్కుసూటిగా వెళ్ళడం, అంత విగరస్గా ప్రయత్నం చేయడం. డిస్పాషనెడ్ అంటే నాన్ డిటర్మిన్డ్, నాన్ ఫోకస్డ్, మరి అంత పెద్ద ప్యాషన్ చూపించడం కాదు, నార్మల్గా, వెరీ సింపుల్, నార్మల్, జనరల్. సో హ్యావ్ కాల్డ్ ఫర్ డిస్పాషనేట్ ఎఫర్ట్స్, వాళ్ళే చెప్పారన్నట్టు, వాళ్ళే డిమాండ్ చేశారు, మీరు పెద్దగా వర్రీ అవ్వకండి, ఇది నార్మల్ రీసెర్చ్ అని వాళ్ళే సొంతగా వాళ్ళే చెప్పారంట. ఎవరు అంటే ఈ పేపర్ రాసినటువంటి ఆథర్స్ మరియు కొంతమంది ఇండిపెండెంట్ సైంటిఫిక్ కమ్యూనిటీలో ఉన్నటువంటి సైంటిస్టులు. టు రిఫైన్ ద డేటా, ఎందుకు అలా చెప్పారు, ఇంకా ఈ డేటాను రిఫైన్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది, ఇదే ఫైనల్ డేటా కాదు, ఇంకా రిఫైన్మెంట్ అవసరము, ఇంకా క్రూడ్గానే ఉంది ఇక్కడ. రిఫైన్ అపోజిట్ ఇస్ క్రూడ్, రిఫైన్డ్ ఆయిల్ అంటాం, అంటే చక్కగా ఫైన్గా మనకు పెట్రోల్ డీజిల్గా అందించడం. క్రూడ్ అంటే అందులో అంతా మిక్స్. సో టు రిఫైన్ ద డేటా, ఇంకా డేటాను రిఫైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అండ్ రెడ్యూస్ అన్సర్టనిటీస్, ఇక్కడ నెలకొన్నటువంటి అనిశ్చితులను కూడా తగ్గించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. యాజ్ వెల్ యాజ్, అంతేకాకుండా యాజ్ వెల్ యాజ్ అంటే అలాంగ్ విత్, దీంతో పాటుగా యాజ్ వెల్ యాజ్ టు డబుల్ చెక్ ద ఇంప్లికేషన్స్. డబుల్ చెక్ అంటే రీచెక్, మళ్ళీ ఒకసారి డబుల్ చెక్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ యొక్క ప్రభావాలు, అక్కడ ఉన్నటువంటి కెమికల్ ప్రాపర్టీస్, ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ పైన మళ్ళీ ఒకసారి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఇది పెద్ద ప్యాషనెట్ ఎఫర్ట్స్ ఏం కాదు, అందరూ చేసేటువంటి ఎఫర్ట్స్ మేము చేశాము. కానీ ఈ యొక్క పేపర్ కమ్యూనిటీ, ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా అడ్వెంట్ వల్ల ఇది ఇంత పెద్ద రచ్చ అయింది తప్ప ఇది నార్మల్ ఐడియా అని ఆ సొంత రైటర్సే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో ఇండిపెండెంట్ సైంటిస్ట్ అండ్ ద పేపర్స్ ఆథర్స్ హ్యావ్ కాల్డ్ ఫర్ డిస్పాషనేట్ ఎఫర్ట్స్. దీన్ని ఏ విధంగా పిలిచారు వాళ్ళు అంటే, ఇది పెద్ద ప్యాషనేట్ ఎఫర్ట్స్ కాదు, నార్మల్ ఎఫర్ట్స్, ఇంకా రిఫైన్ చేయాల్సి ఉంది డేటా. అదేవిధంగా ఇక్కడ కొన్ని అన్సర్టనిటీస్ కూడా ఉన్నాయి ఎక్సో ప్లానెట్కి సంబంధించి, అవి కూడా తగ్గించాల్సిన అవసరం ఉంది. అంతేకాకుండా డబుల్ చెక్ ద ఇంప్లికేషన్స్ మీన్స్ కాన్సిక్వెన్సెస్, రిపర్కషన్స్, దానివల్ల వచ్చేటువంటి ప్రభావాలు, ఎఫెక్ట్స్ ఇలా మనం తీసుకుంటాం. క్లోజ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ అంటే కంజంక్షన్, మీకు తెలుసు.
ఇలా జరిగితే అలా, అలా జరిగితే ఇలా అంటాం కదా, అప్పుడు ఇఫ్ వాడుకుంటాం. ఇఫ్ ద హిస్టరీ అంటే ఈ చరిత్ర. ఏ చరిత్ర? ద హిస్టరీ ఆఫ్ ద సర్చ్. ద హిస్టరీ ఆఫ్ ద సర్చ్ దేని గురించి వెతుకులాట? ఎస్, హిస్టరీ ఆఫ్ ద సర్చ్ ఫర్ బయోమార్కర్స్. బయోమార్కర్స్ అంటే ఎస్, బయో మీన్స్ లైఫ్, మార్కర్స్ మీన్స్ అవైలబిలిటీ, లైఫ్ అవైలబిలిటీ. ఇవాళ మనం వెతుకుతున్నాం కదా భూమి మీద కాకుండా ఇంకెక్కడైనా లైఫ్ ఉందా. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్, దట్ సిగ్నిఫికెన్స్, లైఫ్స్ అవైలబిలిటీ ఈస్ కాల్డ్ బయోమార్కర్స్. దానికోసం మనం వెతుకుతున్నాం. ద హిస్టరీ ఆఫ్ ద సెర్చ్ ఇప్పుడే కాదండి, కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల కొద్దీ ఇవాళ మనం వెతుకుతున్నాం ఇంకెక్కడైనా లైఫ్ ఉందా, జీవం ఉందా, ఈ వేరే ప్లానెట్ పైన ఎక్కడైనా జీవం ఉందా అనే ఈ వెతుకులాటలో, బయోమార్కర్స్ కోసం వెతుకులాటలో ఆన్ ది అదర్ ప్లానెట్స్, ఎస్పెషల్గా వేరే గ్రహాల పైన, భూమి లాంటి గ్రహాల పైన వెతుకుతున్నాం. బోత్ విదిన్ అండ్ విదౌట్ సోలార్ సిస్టమ్ అన్నాడు. ఇది తప్పుడు వే ఆఫ్ రైటింగ్. ఇది విదిన్ ద సోలార్ సిస్టమ్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ద సోలార్ సిస్టమ్ అని చెప్పాలి. అది విదౌట్ ద సోలార్ సిస్టమ్ కాదు. అది దట్స్ నాట్ ద రైట్ వే ఆఫ్ రైటింగ్ ద సెంటెన్స్. ఇట్స్ రాంగ్. ఓకేనా? సో ప్లీజ్ మేక్ ఇట్ కరెక్ట్. సో ద హిస్టరీ ఆఫ్ సర్చ్ ఫర్ బయోమేకర్స్ ఆన్ ద ప్లానెట్స్ విదిన్ ద సోలార్ సిస్టమ్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ద సోలార్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు చూడండి, వర్బ్ ఏంటి? ఈజ్. వర్బ్ వచ్చేసి ఈజ్. చూడండి, సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ద హిస్టరీ ఈజ్. ఇఫ్ ద హిస్టరీ ఈజ్ ఎనీ గైడ్. గైడ్ అంటే ఒక దిక్సూచి, ఒక మార్గదర్శకం. ఇఫ్ ద హిస్టరీ ఈజ్ ఎనీ గైడ్. సరే ఇప్పటి వరకు చరిత్రలో ఎన్నో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చూసాము. ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్స్లలో ఏదైనా ఒక ప్రయోగము ఒక దారి చూపించిందా? ఒకవేళ చూపిస్తే ఈజ్ దేర్ ఎనీ గైడ్? ఇఫ్ ద హిస్టరీ ఈజ్ ఎనీ గైడ్, ఒకవేళ అదే గనక ఒక డిటర్మినేషన్, ఒక ఫోకస్డ్గా ఉంటే ఏందంట? దెర్ ఈజ్ నో గ్యారంటీ. మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? దేర్ ఈస్. వర్బ్ ఏంటి? ఈస్. ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? దెర్ ఈజ్ నో గ్యారంటీ. గ్యారంటీ లేదంట. దేనికి? దెర్ ఈజ్ నో గ్యారంటీ దట్, కంజంక్షన్, దట్ ద ఫైండింగ్స్, వాళ్ళు కనుక్కున్నటువంటి ఆ యొక్క ఎక్స్పెరిమెంట్స్, ద ఫైండింగ్స్ విల్ నాట్ బి ఓవర్ టర్న్డ్. చూడండి ఇక్కడ, ఓవర్ టర్న్డ్ మీన్స్ నెగ్లెక్టెడ్, ఇగ్నోర్డ్, ఓవర్లుక్డ్, జస్ట్ లైక్ రెక్లెస్, కేర్లెస్. దాన్ని తీసి పారేయలేము అని చెప్పడాన్ని ఓవర్ టర్న్డ్ అని చెప్తాం. సో ఇప్పుడు ఏమన్నా రైట్ ఒకసారి చూడండి. ద హిస్టరీ ఈజ్ ఎనీ గైడ్, దెర్ ఈజ్ నో గ్యారంటీ దట్ ద ఫైండింగ్స్ విల్ నాట్ బి ఓవర్ టర్న్డ్. అంటే ఇప్పటి వరకు కనుక్కున్నటువంటి, ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్, K2 ప్లానెట్ పైన కనుక్కున్నారు, దాన్ని తీసి పారేయలేము. సరే హిస్టరీలో ఇంతవరకు కనుక్కోలేదు. ఓకే కానీ అంటే దాని ఉద్దేశము ఈ యొక్క కాస్మోస్లో వేరే ప్లానెట్ పైన జీవం లేదని కాదు. దాన్ని ఆ విధంగా తీసిపారేయలేం. మరి K2 ప్లానెట్ పైన ఇప్పుడు కనుక్కున్నారు కదా, కాకపోతే అక్కడికి చేరుకోవడానికి టైం పడుతుంది. దానికి కరెక్ట్గా ఒక రోడ్ మ్యాప్ గీయడానికి టైం పడుతుంది. అంత మాత్రాన ఈ యొక్క కాస్మోస్లో వేరే చోట జీవం లేదని కాదు, ఉంది. సో దెర్ ఈస్ నో గ్యారంటీ ద ఫైండింగ్స్ విల్ నాట్ బి ఓవర్ టర్న్డ్. ఇప్పుడు కనుక్కున్నటువంటి ఈ యొక్క ఫైండింగ్స్ కావచ్చు, ఫ్యూచర్లో కనుక్కోబోయేటువంటి ఫైండింగ్స్ కావచ్చు, వాటిని తిప్పికొట్టలేము. వి కెనాట్ ఇగ్నోర్ దెమ్, వి కెనాట్ ఓవర్లుక్ దెమ్, we cannot neglect them, we can consider them అని రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం. ఓకే, అది నెక్స్ట్ పాయింట్. సో ద కాస్మోస్, ఇప్పుడు ది కాస్మోస్ అంటే ఈ విశ్వం. ది కాస్మోస్ స్టిల్ అంటే అడ్వర్బ్. ది కాస్మోస్ హార్బర్స్ అంటే గివ్స్ ద స్పేస్, అంటే ఒక ఆశ్రయం ఇవ్వడం. హార్బరింగ్ అంటే ప్రొటెక్టింగ్, గివింగ్ ద స్పేస్, గివింగ్ ద ఆపర్చునిటీ. ది కాస్మోస్ హార్బర్స్ too many mysteries, ఎంతో మిస్టరీస్ అని మనకు ఇవాళ సృష్టిస్తుంది ఈ యొక్క కాస్మోస్, ఈ యొక్క విశ్వం. ఫర్ అస్, మనకు ఇస్తుంది ఈ యొక్క మిస్టరీస్ని. ఎందుకు? ఫర్ అస్ టు నాట్ బి సర్ప్రైజ్డ్, బై న్యూ ఇన్ఫర్మేషన్, awaiting discovery. awaiting is nothing but waiting for. ఇవాళ మనము ఏదైతే డిస్కవరీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నామో, వివిధ రకాల డిస్కవరీల కోసం ఎదురు చూస్తున్నామో, మనము ఈ యొక్క కాస్మోస్ హార్బర్స్ టూ మెనీ మిస్టరీస్ ఫర్ us to be surprised. మనల్ని ఆశ్చర్యచకితులను చేయడానికి ఈ యొక్క విశ్వం అనేది మనకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఇస్తుంది. మనం ఖచ్చితంగా షాక్ అవుతాము. కాకపోతే ఈ డిస్కవరీ అనేది రావాలి. ఇంకా వీఆర్ అవైటింగ్ డిస్కవరీ. That means we are waiting for discovery. That's what the letters meaning.
ఓకేనా. ఈ కాస్మోస్ అనేది మనకు చాలా మిస్టరీస్, ఒక రకమైనటువంటి మిస్టరీస్ని ఇస్తుంది, షాక్ అయ్యే విధంగా వివిధ రకాల ఇన్ఫర్మేషన్స్ తోటి. కాకపోతే ఆ వెయిటింగ్ ఇంకెంత కాలము అనే విషయం మనకు తెలియదు. వీ హ్యావ్ టు వెయిట్, దట్స్ ఇట్. అండ్ నెక్స్ట్ రీసెర్చ్ ఆఫ్ దిస్ నేచర్. మరి ఇలాంటి ఒక ప్రయోగం, రీసెర్చ్ ఆఫ్ దిస్ నేచర్, రైట్. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? రీసెర్చ్ ఆఫ్ దిస్ నేచర్. ఇగో చూడండి, వర్బ్ చూడండి, హ్యాస్ ద బీన్ ఓవర్టేకెన్. వర్బ్ చూడండి, హ్యాస్ సమ్ టైమ్స్ అంటే కొన్ని సమయాల్లో. రీసెర్చ్ ఆఫ్ దిస్ నేచర్ హ్యాస్ బీన్ ఓవర్టేకెన్ బై హైప్. ఇగో వర్బ్ ఏంటి? ఇగో హ్యాస్ బీన్ ఓవర్టేకెన్. యాక్టివా ప్యాసివా? హ్యాస్ బీన్ ప్లస్ V3 ప్యాసివ్. బై హైప్. హైప్ అంటే అర్థం ఏంటి? కొంచెం హైపర్ యాక్టివిటీ, నాట్ హైపో, హైపర్. రెండు పదాలు ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ, చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ ఇవి. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ హైపర్? హైపర్ అంటే కొంచెం ఎక్కువగా. యాక్చువల్లీ ఫుల్ ఫామ్ రాయాలి, అక్కడ ఇవ్వలేదు, మీరు అర్థం చేసుకోండి. హైపర్ అంటే ఏంటి? వెరీ హై. మరి హైపో అంటే అర్థం ఏంటి? వెరీ లో. ఇవి మనకు అప్పుడప్పుడు టచ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇవి జనరల్గా ప్రిఫిక్సెస్, రూట్స్ లాగా వాడుతూ ఉంటాడు. అయినా హైపర్ సెన్సిటివిటీ కొంచెం ఎక్కువగా, హైపో సెన్సిటివిటీ కొంచెం తక్కువగా సెన్సిటివిటీ కలిగి ఉండడం. ఇది ఇప్పుడు హైపర్ గ్లైసేమియా, హైపోగ్లైసేమియా, లో షుగర్ లెవెల్స్ ఇన్ బ్లడ్. హైపోగ్లైసేమియా, హైపర్ గ్లైసేమియా, హయ్యర్ షుగర్ లెవెల్స్ ఇన్ బ్లడ్. సో జస్ట్ లైక్ దట్ ఈ పదాన్ని వాడాడు ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు? రీసెర్చ్ ఆఫ్ దిస్ నేచర్, ఇలాంటి ఒక ప్రయోగం బయటపడ్డప్పుడు హ్యాస్ బీన్ ఓవర్టేకెన్ బై హైప్. ఇది ఎప్పుడు కూడా కొంచెం హైపర్గా తీసుకోబడుతుంది. అంటే నిజ నిర్ధారణ కాకముందే వీళ్ళు పత్రికల్లో ముద్రించడము, సోషల్ మీడియాలో బయటికి మాట్లాడడము, ఇలాంటివి జరుగుతున్నాయి. ఇలాంటివి కామన్ అని రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం. సో నేచర్ పక్కన ఏమి ఇచ్చాడు? మనకు హైఫన్ ఇచ్చాడు. చూసుకోండి, ఇది హైఫన్ అంటే ఇప్పుడు ఇలాంటి నేచర్ గురించి ఏమో చెప్తున్నాడు రైటర్. ఇనిషియేటెడ్ బై క్యూరియాసిటీ అండ్ పర్సూట్ ఆఫ్ ది అన్నోన్. సో ఇప్పుడు ఇలాంటి విషయాలు బయటపడ్డప్పుడు ఎలా బయటకు వస్తున్నాయి? ఒకటి క్యూరియాసిటీ వల్ల, ఇంకోటి పర్సూట్ ఆఫ్ ద అన్నోన్. పర్సూట్ మీన్స్ టు ఫాలో, టు గెట్ సంథింగ్ అన్నోన్, తెలియని విషయాలు తెలుసుకోవాలనే కోరిక, మరియు ఒక రకమైనటువంటి భావజాలం, క్యూరియాసిటీ, ఒక రకమైనటువంటి ఆ యొక్క ఇంట్రెస్ట్, ఆ యొక్క రకమైన జీల్, ఆ యొక్క రకమైనటువంటి కొంచెం ఎక్స్ట్రా యాక్టివిటీ, షోయింగ్ ఓవర్వెల్మింగ్ యాక్టివిటీ. సో అట్లాంటి వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి నేచర్, ఇలాంటి రీసెర్చ్ బయటపడ్డప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇది కాస్త హైప్ గురి చేయబడుతుంది తప్ప నిజ నిర్ధారణ కాకుండానే వీళ్ళు దాని మీద హైప్ క్రియేట్ చేయడము, కొంచెం హైపర్ సెన్సిటివిటీ క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది కరెక్ట్ కాదు అని రైటర్ యొక్క వాదన. అండ్ నెక్స్ట్ అన్ఫార్చునేట్లీ, దురదృష్టవశాత్తు, అన్ఫార్చునేట్లీ ఇక్కడ అడ్వర్బ్గా తీసుకుంటాం. అన్ఫార్చునేట్లీ, సో ఇట్ ఫేజెస్, ఇక్కడ ఇట్ అంటే ఎవరు? ఈ యొక్క రీసెర్చ్, ఇప్పుడు బయట K2 రీసెర్చ్. ఇట్ ఫేజెస్ అనదర్ థ్రెట్ టుడే. అంటే ఇలాంటి రీసెర్చ్ ఇప్పటి వరకు ఇప్పటి వరకు ఒక రకమైనటువంటి హైప్ క్రియేట్ చేయడము, అయినా అది నిజ నిర్ధారణ కాకుండానే, దాని మీద జీవం ఉందా లేదా అనే విషయాలు తెలుసుకోకుండానే ఇంతవరకు చరిత్రలో ఎన్నో రకంగా హైప్ క్రియేట్ చేశారు. మరి అవి ఫైనల్గా బయటికి రాలేదు. ఉన్నదా లేదా, జీవం ఉందా లేదా అనే విషయాలు బయటికి రాలేదు. ఇది ఒక రకమైన థ్రెట్ ఇప్పటి వరకు, ఒక ప్రమాదం. ఇప్పుడు ఇంకొక రకమైన ప్రమాదం వచ్చి పడింది ఈ యొక్క రీసెర్చ్లకు. ఏమిటా ప్రమాదం చెప్తున్నాడు. సో ఫండింగ్ కట్స్ ఆఫ్ ద టైప్, ఇది ఒక రకం అన్నట్టు. ఫండింగ్ కట్స్ ఆఫ్ ద టైప్, ఇది ఒక రకం. ఎవరు కట్ చేస్తున్నారు ఈ ఫండింగ్? ఎవరికి కట్ చేస్తున్నారు అంటే చూడండి, ఫండింగ్ కట్స్ ఆఫ్ ద టైప్ యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఏం చేశాడు? హ్యాస్ అన్లీష్డ్ అంటే ఓపెన్డ్, రివీల్డ్, డిస్కవర్డ్, హ్యాస్ అన్లీష్డ్ ఇన్ హిస్ కంట్రీ. తన యొక్క అమెరికా దేశంలో ఇలాంటి తరీకాగానే ఒక విధమైనటువంటి పనికి తెరదీశాడు. అన్లీష్డ్ అంటే ఓపెన్డ్, రివీల్డ్, డిస్కవర్, డెవలప్ అని ఇట్లా మనం తీసుకుంటాం అన్నట్టు. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఇట్ ఫేజెస్ అంటే ఇప్పుడు ఈ రీసెర్చ్ ఆఫ్ దిస్ నేచర్, ఇలా పక్క సోలార్ సిస్టంలో ఎక్కడో భూమి లాంటి గ్రహం ఉంది, అక్కడ కూడా జీవం ఉంది అనే ఇలాంటి రీసెర్చ్ ఆఫ్ నేచర్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పటి వరకు హైప్ అనే ఒక థ్రెట్కి గురైంది. ఇప్పుడు కొత్త థ్రెట్, ఏమిటా థ్రెట్ అంటే చూడండి ఇక్కడ, ఫండింగ్ కట్స్ ఆఫ్ ద టైప్. ఎందుకంటే రీసెర్చ్ చేయాలంటే ఫండింగ్ అవసరం, డబ్బులు అవసరం ఖచ్చితంగా, ఏ దేశంలోనే ఎక్కడైనా కూడా ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉంటుంది చాలా పెద్ద ఎత్తున.
సో అలాంటిది వల్ల అమెరికాలో జరిగింది. ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ హ్యాస్ అన్లీష్డ్ ఇన్ హిస్ కంట్రీ. తన యొక్క దేశంలో కూడా అలాంటి ఒక విధానాన్ని ఓపెన్ చేశాడు దాని యొక్క మీనింగ్. ఓకేనా, రైట్. ద నెక్స్ట్ లైన్. సో ఆఫ్టర్ డౌన్ సైజింగ్, చూడండి డౌన్ సైజింగ్ అంటే ఏంటి, కాస్త డౌన్ సైజ్ అనేది కాస్త తగ్గించడం. అప్ సైజ్ అంటే పెంచడం, డౌన్ సైజ్ అంటే తగ్గించడం. అంటే కాస్త ఇప్పుడు తగ్గించడం అంటే డీబేసింగ్, డీవాల్యూయింగ్, మినిమైజింగ్, రెడ్యూసింగ్, మిటిగేటింగ్ ఇవన్నీ తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు కంజంక్షన్ లాగా తీసుకుంటాం. ఆఫ్టర్ అంటే ఏంటి, కంజంక్షన్. దీని తర్వాత ఏం జరిగిందో చెప్తారు అన్నట్టు. ఆఫ్టర్ డౌన్ సైజింగ్, రెడ్యూసింగ్, మిటిగేటింగ్ ఆర్ లేదా క్యాన్సలింగ్ గ్రాంట్స్. గ్రాంట్స్ అంటే ఏంటి, ఆ యొక్క నిధులు, ఏమంటాం ఫండ్స్. గ్రాంట్స్ అంటే ఫండ్స్, వాటిని క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాడు. క్యాన్సలింగ్ గ్రాంట్స్, ఈ గ్రాంట్స్ ఎవరి ద్వారా ఇష్యూ అయినాయి ఇప్పటి వరకు అమెరికాలో ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీస్కి అంటే చెప్తున్నాడు. ద నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆఫ్ హెల్త్. ఇప్పుడు ఈ అమెరికాలో ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీస్కి ఆ గ్రాంట్స్ ఎలా వెళ్తాయి అంటే ఈ సంస్థ ద్వారా వెళ్తాయి అంట. నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆఫ్ హెల్త్, NIH, ఈ సంస్థ ద్వారా వెళ్తాయి. ఏం వెళ్తాయి, గ్రాంట్స్ కానీ వేరే రకమైనటువంటి ఎయిడ్, సహాయం కానీ వెళ్తుంది. సో వాటిని ఏం చేశాడు ఇవాళ ట్రంప్, డౌన్ సైజ్ తగ్గించాడు, ఆ ఫండింగ్ అనేది తగ్గించాడు. అదేవిధంగా కొన్ని యూనివర్సిటీస్కి డైరెక్ట్ క్యాన్సిల్ కూడా చేశాడు. ఇలా చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ వస్తుంది ఇక్కడ. మిస్టర్ ట్రంప్, ఇది సబ్జెక్ట్. వర్బ్ ఏంటి, బిగాన్. ఏం ప్రారంభించాడు, బిగాన్ హోల్డింగ్ ఎంటైర్ యూనివర్సిటీస్ హోస్టేజ్ అంటే ఏంటి, తన యొక్క బందీలో పెట్టుకోవడం. మనం హోస్టేజెస్ అంటాం కదా, అంటే అందరినీ బందీ చేసుకోవడం అన్నట్టు. సో ఇప్పుడు ఏం చేశాడైనా మిస్టర్ ట్రంప్, బిగాన్ హోల్డింగ్ ఎంటైర్ యూనివర్సిటీస్ హోస్టేజ్. అమెరికాలో ఉన్నటువంటి అన్ని విశ్వవిద్యాలయాలను తన బందీలో పెట్టుకోవాలనే ఒక ప్రయత్నం చేశాడు మిస్టర్ ట్రంప్. అందుని యొక్క మీనింగ్. ఎందుకంటే యూనివర్సిటీ నడవాలంటే ఫండింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫండింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, డబ్బులు అనేది అవసరము. మరి ఆ డబ్బులనే కట్ చేసి ట్రంప్ ఏమని ఆలోచిస్తున్నాడు, ఈ యూనివర్సిటీస్ అన్నీ నా హయాంలోనే ఉండాలి అని తన యొక్క ప్రయత్నం. ఎందుకు ఇలా ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు, డబ్బు ఎందుకు కట్ చేస్తున్నాడు యూనివర్సిటీస్ కంటే, వాళ్ళు అక్కడ కొన్ని రకాలైనటువంటి ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ లివింగ్ అనే కొన్ని వెపన్స్ను పట్టుకొని అమెరికా ప్రభుత్వానికి ఎగెనిస్ట్గా వాళ్ళంతా పోరాడుతున్నారు. ఎక్కడో ఇజ్రాయెల్ పోరాడుతున్నటువంటి హమాస్కి మద్దతుగా వీళ్ళు యూనివర్సిటీస్లో ప్రొటెస్టులు చేస్తున్నారు. అది ఎలా సాధ్యం? అందుకే ట్రంప్ ఏమంటున్నాడు, మీకు డబ్బు నేను ఇవ్వను, మీరు అమెరికాకు సపోర్ట్ చేయకపోతే, అమెరికా యొక్క ఐడియాలజీకి మీరు కట్టుబడి ఉండకపోతే నేను మీకు డబ్బు ఆపిస్తానంటాడు. ఎవరైనా అంతే కదా, అమెరికాలో వెళ్ళి అమెరికా గడ్డ మీద కూర్చొని అమెరికా మీద ఉంటూ దానికి ఎగెనిస్ట్గా మాట్లాడతానంటే ఏం చేయాలిగా అని కొంతమంది వాదిస్తున్నారు. యూనివర్సిటీలు అలానే ఉంటాయని ఇంకొంతమంది వాదిస్తున్నారు. అవునా కదా, తిన్నింటి వాసాలు లెక్క పెట్టడం కరెక్ట్ కాదు అని కొంతమంది వాదన. సరే చూద్దాం ఏమంటారు రేటర్. సో మిస్టర్ ట్రంప్ బిగాన్ హోల్డింగ్ ఎంటైర్ యూనివర్సిటీస్ హోస్టేజ్. డ్రా డౌన్ అంటే రెడ్యూస్, ఇంకా తగ్గిస్తున్నాడు. ఇంకా దేన్ని తగ్గిస్తున్నాడు, డ్రా డౌన్ DEI ఇనిషియేటివ్స్. డ్రా డౌన్ అంటే లోవర్. ఇది వర్బా ఏంది కథ ఏం తెలియదు, బట్ మనం ఫ్రేజ్గా తీసుకుందాం. డ్రా డౌన్ DEI ఇనిషియేటివ్స్. డ్రా డౌన్ అంటే లోవర్ తగ్గించడం, రెడ్యూస్, మిటిగేట్, ఇంకా వాటిని క్యాన్సిల్ చేయడం. DEI అంటే గుర్తుపెట్టేసుకోండి, డైవర్సిటీ, ఈక్వాలిటీ అండ్ ఇంక్లూసివిటీ. భిన్నత్వంలో ఏకత్వము, డైవర్సిటీ ఏం చెప్తాం, వివిధత. డైవర్సిటీ అంటే వివిధత. అంటే అమెరికాలో ఇప్పుడు చూడండి, చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మీ కూడా ఎక్కడ ఉన్నాడంటే అమెరికాలో. అంటే ఇండియాలో పుట్టి, ఆంధ్రప్రదేశ్లో పుట్టి, తెలంగాణలో పుట్టి అమెరికాలో బతకచ్చు. అంటే ఇంత పెద్ద డైవర్సిటీ ఉంది ఆ దేశంలో. అందుకే అమెరికా అంటే ఒక క్రేజ్. ఎందుకు అంటే అక్కడ వివిధ రకాల ప్రజలు ప్రపంచంలో ఎక్కడ పుట్టినా అమెరికాలో బతకచ్చు అనే ఒక హోప్. అలాంటి డైవర్సిటీ ఉంది అక్కడ అమెరికాలో. ఈక్వాలిటీ ఉంది, అంటే అందరికీ కూడా సమానమైనటువంటి హక్కులు ఉంటాయి అక్కడ. ఒకప్పుడు గొడవలు జరిగాయిలే, నల్ల జాతీయులు తెల్ల జాతీయులు అని గొడవలు ఉన్నప్పటికీ ఇప్పుడు మంచి ఒక డెమోక్రటిక్ కంట్రీగా నిలబడింది. ఇంక్లూసివిటీ, అందరినీ కలుపుకోవడం అనేటువంటి ఒక విధానం కూడా ఉంది. వాటిని కూడా ఇవాళ ట్రంప్ తక్కువ చేస్తున్నాడు. మీరు అమెరికా ఐడియాలజీ ప్రకారంగానే బతకాలి, అమెరికా యొక్క కాన్సెప్చువలైజేషన్ ప్రకారంగానే బతకాలి, మీరు విరుద్ధంగా ఉంటే మిమ్మల్ని తీసిపడేస్తా అన్నట్టున్నాడు. ఇంకేమంటున్నాడు, అండ్ రెయిన్ ఇన్ అంటే టు కంట్రోల్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్.
ఓకేనా. ఈ పదము వివిధ రకాలుగా రాస్తారు, బట్ ఇప్పుడు టైం లేదు కాబట్టి ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతున్నా. అండ్ రైన్ ఇన్ స్టూడెంట్ ప్రొటెస్ట్. రైన్ ఇన్ మీన్స్ టు కంట్రోల్. మీరు వినే ఉంటారు, ఇది రెయిన్స్ అంటే పగ్గాలు అంటాం కదా, ఎడ్ల బండి పగ్గాలు ఉంటాయి కదా, ఆ పగ్గాలను ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం రెయిన్ ఇన్, అంటే వీటితో మనం కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటాం ఎడ్ల బండిని. సో అలానే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ప్రొటెస్ట్, స్టూడెంట్ యొక్క నిరసనలను ఎలా ప్రొటెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాడు, తన ఫండింగ్ నిలిపివేయడం ద్వారా. రెయిన్ ఇన్ అంటే టు కంట్రోల్ స్టూడెంట్ ప్రొటెస్ట్. ఆర్ ఫర్గో, ఫర్గో ఆల్సో ద సేమ్ మీనింగ్, క్యాన్సల్, ఫెడరల్ ఫండింగ్. ఫెడరల్ ఫండింగ్ అంటే అమెరికా ద్వారా వచ్చేటువంటి ఫండింగ్ ని క్యాన్సిల్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఫర్గో మీన్స్ టు క్యాన్సల్. ఇంకేమంటాడు, హీ సీమ్డ్, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ వాడాడు, హీ సీమ్డ్. సీమ్డ్ అంటే లుక్డ్ లైక్ దిస్, హీ సీమ్డ్ టు సే. ఇవన్నీ చెప్పే విధంగా మనకు కనబడుతుంది అమెరికాలో అని రైటర్ యొక్క బాధ అని రాశాడు ఇక్కడ. అంటున్నాడు ఈ విధంగా, అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ ఇలా కనబడుతున్నాడు, హీ సీమ్డ్ టు సే. ఇవన్నీ చెప్పే విధంగా మనకు అర్థమవుతుంది అమెరికా సిచ్యువేషన్ చూస్తే అని రైటర్ అంటున్నాడు. నెక్స్ట్ ఇంకేమన్నాడు, ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే విత్ యూనివర్సిటీస్ ఇండైరెక్ట్గా. ఇప్పుడు ఈ అఫెక్టెడ్ అనేది కొంచెం సపోర్టింగ్ వర్బ్గా తీసుకుంటాం, ఇది మెయిన్ వర్బ్ కాదు, పక్కన పెట్టా. సో ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కౌంట్ అంటే టేక్ ఇన్ టు ద అకౌంట్, లెక్కలోకి తీసుకోవడం. The institutions count some of the world's best. ప్రపంచంలోకెల్లా అత్యుత్తమమైనటువంటి యూనివర్సిటీస్ అమెరికాలో ఉన్నాయి, అవి వాళ్ళు ఆల్రెడీ అఫెక్టెడ్. సమ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్స్ బెస్ట్ ఇన్ దేర్ ర్యాంక్స్, వారి ర్యాంకుల పరంగా తీసుకుంటే ప్రపంచంలోకెల్లా బెస్ట్ యూనివర్సిటీస్ అమెరికాలో ఉన్నాయి, అవి కూడా అఫెక్ట్ అయ్యాయి ఇవాళ. అండ్ మరియు ఇక్కడ అండ్ అంటే కంజంక్షన్గా తీసుకుంటాం, ఇన్ దేర్ ర్యాంక్స్ అనేది ఫ్రేజ్ కదా, రెడ్డింగ్లో పెట్టండి. అండ్ ద ఫండింగ్ విత్ హెల్డ్, ఇంకేం చేశాడు ఇప్పుడు ట్రంప్ ఏం చేశాడు, అండ్ ద ఫండింగ్, వాటికి ఫండింగ్ చేయాల్సినటువంటి ఆ డబ్బుని విత్ హెల్డ్ అంటే ఎస్ హోల్డ్ బ్యాక్, తన దగ్గరనే ఉంచుకున్నాడు, నాట్ రిలీజ్డ్. నాన్ ట్రివియల్, విత్ హెల్డ్ పక్కనే ఇచ్చాడు కామ, అంటే దీని గురించి చెప్తున్నాడు. ఏం చెప్తున్నాడు, నాన్ ట్రివియల్. ట్రివియల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, వెరీ స్మాల్, పెట్టి, వెరీ మినిమం. మనం అంటాం కదా ట్రివియల్ మ్యాటర్స్ అంటాం, యూజ్లెస్ మ్యాటర్స్. నాన్ ట్రివియల్ అంటే ఏదో ఆషామాషిగా తీసేసే వివరం కాదు అని రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం. నాన్ ట్రివియల్ ఫ్రాక్షన్ అంటే వెరీ బిగ్ ఫ్రాక్షన్, ఫ్రాక్షన్ అంటే భాగం. నాన్ ట్రివియల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ దట్ స్పెండ్, ఆ స్పెండింగ్ ఏదైతే ఉందో పెద్ద ఎత్తున ఉండే స్పెండింగ్ ఆన్ సర్టెన్ సబ్జెక్ట్స్, కొన్ని ఎస్పెషల్గా ఈ బయాలజికల్ సైన్సెస్, ఫిజికల్ సైన్సెస్, ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున ఆ డబ్బుని ఇవాళ ట్రంప్ విత్ హెల్డ్ చేశాడు, అంటే స్టాప్డ్, ప్రివెంటెడ్, అబ్స్ట్రాక్టెడ్, దాన్ని అడ్డుకున్నాడు అని దాని యొక్క మీనింగ్. క్లియర్. ఎర్లియర్ దిస్ మంత్, ఈ మంత్, ఏ మంత్, ఏప్రిల్ కదా, ఏం జరిగిందంట. సో ద వైట్ హౌస్ బడ్జెట్ ప్రపోజల్, వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్, వైట్ హౌస్ బడ్జెట్ ప్రపోజల్, ఇది సబ్జెక్ట్. వైట్ హౌస్ బడ్జెట్ ప్రపోజల్ దేనికి అంటే ఫర్ ద 2026 ఫిస్కల్, 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టుకుంటారు కదా, అది ఏం రిలీజ్ చేసిందంట, రివీల్డ్ అంటే రిలీజ్డ్, ఇట్స్ ప్లాన్స్, తన యొక్క ప్లాన్స్ని బయటపెట్టింది. ఎందుకంటే బడ్జెటే మెయిన్ ఒక విధానము, బడ్జెట్లో ఏ విధమైనటువంటి కేటాయింపులు జరుగుతాయి ఆ విధంగా అభివృద్ధి జరుగుతుంది. సో ఆ బడ్జెట్లో ఏం విషయాలు బయటపడ్డాయంట, రివీల్డ్ ఇట్స్ ప్లాన్స్, వైట్ హౌస్ యొక్క ప్లాన్స్ బయటపడ్డాయంట. ఏమిటా ప్లాన్స్, టు కట్ నేషనల్ ఓషియానిక్ అట్మాస్ఫియరిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఫండింగ్. ఇదంతా ఒక నౌన్గా తీసుకుంటాం. ఎంత కట్ చేశారంట ఈ సంస్థకి, ఇప్పుడు నేషనల్ ఓషియానిక్ అట్మాస్ఫియరిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనే ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్కి ఫండింగ్ ఎంత కట్ చేశారంటే 27% కట్ చేశారంట. అదేవిధంగా నిక్స్, ఇది ఏ విధంగా రాసిండో ఇది వర్బ్ కూడా క్లియర్గా లేదు. నిక్స్ అన్నా కూడా టు కట్ చేయడము. నిక్స్ ఇది వర్బ్ అండి, నిక్స్డ్, నిక్సింగ్, నిక్సెస్, ఇది వర్బ్. కానీ ఏ రకంగా రాసిండు అయినా క్లారిటీ లేదు ఇక్కడ. ఓకేనా, ఇది V2 అని రాస్తే బాగుండు. నిక్స్డ్ మోస్ట్ స్పెండింగ్ ఫర్ సైన్స్, నిక్స్డ్ మోస్ట్ స్పెండింగ్, ఎక్కువ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టేదంటే దాన్ని కూడా కట్ చేశాడు. నిక్స్డ్ మోస్ట్ స్పెండింగ్ ఫర్ సైన్స్ ఎట్ నాసాస్ గోడార్డ్ స్పేస్ ఫ్లైట్ సెంటర్. ఓకేనా, నాసాకు సంబంధించినటువంటి గోడార్డ్ స్పేస్ ఫ్లైట్ సెంటర్కి సంబంధించినటువంటి ఆ సైన్స్ ప్రయోగాల పైన కూడా పెద్ద ఎత్తున మోస్ట్ ఫండింగ్ని నిక్స్డ్ చేశాడు, అంటే లోవర్డ్, రెడ్యూస్డ్, కట్ చేశాడు.
అండ్ మరియు ఇక్కడ మళ్ళీ V1 రాశాడు. ఎందుకు రాశాడు అనేది క్లారిటీ దొరకట్లేదు ఇక్కడ. ఓకేనా? సో 2 నిక్స్ అని తీసుకోవాలా లేకపోతే ఏంది కథ? ఇది తెలియదు, క్లారిటీ లేదు ఇక్కడ. అండ్ హ్యావ్ అంటే సగం చేశాడు, సగం. హాఫ్ అంటే నౌను, హావ్ అంటే వెర్బు. హాఫ్ నాసాస్ ఎర్త్ సైన్స్ బడ్జెట్, నాసా యొక్క ఎర్త్ సైన్స్ బడ్జెట్ని కూడా సగానికి సగం చేశాడంట. ఇవన్నీ ఆ యొక్క బడ్జెట్ ప్రపోజల్లో బయటపడ్డాయి అండ్ దాని యొక్క మీనింగ్ ఇక్కడ. ఓకేనా? ఈ మొత్తం సెంటెన్స్లో పడే సబ్జెక్టు ద వైట్ హౌస్ బడ్జెట్ ప్రపోజల్ and the verb is here revealed its plans. So like that we need to understand. That's all the major intention is clear. And the next line we can take with the fast pace, right? So the essential program is the subject and the verb is to control the practice. అయ్యో ఇది కథ. మరి ఎందుకు ట్రంప్ ఈ విధమైనటువంటి పథకాలు, ఈ విధమైనటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకొస్తున్నాడు? Is there any intention? Yes. Student, the essential program is to control the practice and pursuit of science. To control the practice. అంటే ఇప్పుడు వరకు ఏదైతే ఇప్పుడు సైన్స్కి సంబంధించినటువంటి ప్రయోగాలు జరుగుతున్నాయి, ఏ విధమైనటువంటి ఒక పర్సూట్ అంటే టు గెయిన్, టు గెట్, ఏ విధమైనటువంటి ప్రయోగాలు జరుగుతున్నాయి అమెరికాలో, వాటిని తన కంట్రోల్లోకి తెచ్చుకోవడం. This is the main intention behind this program. సైన్స్ పక్కన ఏమిచ్చాడు మళ్ళీ? దట్ అన్నాడు, అంటే సైన్స్ గురించి చెప్తున్నాడు. దట్ డస్ నాట్ అలైన్ విత్ అంటే ఈక్వల్ విత్, సమానంగా. అలైన్ విత్ రిపబ్లికన్ స్టేట్ ఐడియాలజీ. ఇప్పుడు ట్రంప్ యొక్క పార్టీ పేరు ఏంటి అంటే రిపబ్లిక్ పార్టీ. సో రిపబ్లికన్ పార్టీ ఐడియాలజీకి తగ్గట్టుగా లేకపోతే ట్రంప్ ఏం చేస్తున్నాడు? ఫండింగ్ ఆపేస్తున్నాడు. ఎవరైతే రిపబ్లికన్ స్టేట్ ఐడియాలజీకి తగ్గట్టుగా ఉంటారో, ఎస్, ఆ యూనివర్సిటీస్కి మేము ఫండ్ పంపిస్తాం అని ఒక రకంగా అంటున్నాడు ఇండైరెక్ట్గా. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద మెయిన్ ఇంటెన్షన్ బిహైండ్ దిస్ ఫండింగ్ కట్స్. వాట్స్ ద మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఇది మెయిన్ ప్రోగ్రామ్. ఏమిటా మెయిన్ ప్రోగ్రామ్? ద ఎసెన్షియల్ ప్రోగ్రామ్ ఈస్ టు కంట్రోల్ ద ప్రాక్టీస్ అండ్ పర్సూట్ ఆఫ్ సైన్స్ దట్ డస్ నాట్ అలైన్ విత్ ద రిపబ్లికన్ స్టేట్ ఐడియాలజీ. మీరు ఏదైతే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారో, మీరు ఏదైతే పర్సూట్ చేస్తున్నారో సైన్స్లో, ఏదైతే పొందుకుంటున్నారో అవన్నీ రిపబ్లికన్ పార్టీ ఐడియాలజీకి తగ్గట్టుగా ఉండాలి, అంతేగాని అపోనెంట్ పార్టీ డెమోక్రటిక్ తగ్గట్టుగా ఉండకూడదు అని రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం. అందుకే ట్రంప్ ఈ విధమైనటువంటి చర్యకు పూనుకున్నాడు. అండ్ నెక్స్ట్, క్యూరియాసిటీ డ్రివెన్ రీసెర్చ్. క్యూరియాసిటీ మీన్స్ ఆ ప్యాషనేట్. క్యూరియాసిటీ డ్రివెన్ రీసెర్చ్ ఇది సబ్జెక్ట్. క్యూరియాసిటీ డ్రివెన్ రీసెర్చ్ ఇది సబ్జెక్ట్. చూడండి, వర్బ్ చూడండి దీనికి. రైట్. సచ్ యాజ్, ఇప్పుడు చూడండి ఏమిటా రీసెర్చ్ అంటే ఇక్కడ ఇచ్చాడు. సచ్ యాజ్, అది ఏమిటి అంటే సచ్ యాజ్ దట్ కన్సర్న్డ్ విత్ ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్, కన్సర్న్డ్ విత్ అంటే దీనికి తగ్గట్టుగా అవైలబుల్గా ఉండడం. దట్ కన్సర్న్డ్ విత్ ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రా టెరెస్ట్రియల్ లైఫ్. ఇప్పుడు ఏదైతే వీళ్ళు రీసెర్చ్ చేస్తున్నారో, దేనిపైన రీసెర్చ్ చేస్తున్నారో? ఎక్స్ట్రా టెరెస్ట్రియల్ లైఫ్ అంటే భూమి మీద కాకుండా మరే గ్రహం మీద జీవం ఉందా అనే ఈ యొక్క శాస్త్ర ప్రయోగం ఏదైతే ఉందో అది ఈ క్యూరియాసిటీ డ్రివెన్ రీసెర్చ్. వర్బ్ చూడండి ఇక్కడ, ఇది వర్బ్ అండి. ప్రూవ్స్ అనేది వర్బ్. క్యూరియాసిటీ డ్రివెన్ రీసెర్చ్ ప్రూవ్స్, సింగులరా ప్లూరలా? సింగులర్. ప్రూవ్స్ యూనివర్సిటీస్ ఫ్రీడమ్. ఎస్, ఇవాళ యూనివర్సిటీస్ ఫ్రీడమ్గా ఉన్నాయి అని చెప్పడానికి ఆధారం ఏంటి? ఇలాంటి రీసెర్చ్ జరిగినప్పుడు వాళ్ళు ఫ్రీడమ్గా ఉన్నారు, కొత్త కొత్త ప్రయోగాలు తీసుకొస్తున్నారు అని మనం చెప్పొచ్చు. కానీ ఇలాంటి ఆంక్షలు విధిస్తే ఎలా ఫ్రీడమ్గా ఉండగలరు, ఎలా ఫ్రీడమ్గా రీసెర్చ్ చేయగలరు? ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ అని లెటర్ యొక్క ఉద్దేశం. ఇంకేమంటున్నాడు? క్యూరియాసిటీ డ్రివెన్ రీసెర్చ్ ప్రూవ్స్ యూనివర్సిటీస్ ఫ్రీడమ్. యూనివర్సిటీస్ యొక్క ఫ్రీడమ్ని చూపిస్తుంది. సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో రాస్తున్నాడు, జనరల్ సెన్స్లో రాస్తున్నాడు. యూనివర్సిటీస్ ఫ్రీడమ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ వాట్? టు ఎక్స్ప్లోర్ ద అన్నోన్. తెలియంది తెలుసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తాం. అండ్ ఫుల్ఫిల్స్, ఇక చూడండి ఇది మళ్ళీ వర్బ్గా తీసుకుంటాం. అండ్ ఫుల్ఫిల్స్ అంటే కంప్లీట్స్, ఫుల్ఫిల్స్ ద ఇన్నేట్ క్యూరియాసిటీ. ఇన్నేట్ అంటే అంతరంగిక, ఇంటర్నల్. బై బర్త్, ఇన్నేట్ అంటే స్వతహాగా, బై బర్త్గా వచ్చినటువంటి కుతూహలం,
ఫుల్ఫిల్స్ ద ఇన్నిట్ క్యూరియాసిటీ ఆఫ్ మ్యాన్ కైండ్. ఇవాళ మానవాళికి బై బర్త్ కొన్ని రకాల క్యూరియాసిటీస్ ఉంటాయి. ఈ భూమి ఏంటి, అసలు ఈ యొక్క సన్ ఏంటి, ఇంకెక్కడైనా ఉన్నాయా, ఇలాంటి ఒక రకమైనటువంటి క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది. సో ఆ క్యూరియాసిటీని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవాలంటే వారికి ఫ్రీడమ్ ఉండాలి. అంతేగాని ఫండింగ్ కట్ చేస్తా, ఇది చేస్తా, అది చేస్తా అంటే ఆ క్యూరియాసిటీ ఉండదు. తద్వారా మనిషి ఏదైతే ఆ యొక్క ఇన్నేట్ క్యూరియాసిటీ అనేది కోల్పోతాడు. సాధారణమైనటువంటి వ్యక్తిగా అంటే బంధనాల్లో ఒకరి కింద బతకాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది. మానవుడు ఇప్పుడు మనం సైన్స్ అడ్వెంట్ చూస్తున్నామో దీన్ని చూడలేకపోతాడు కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత. ఇప్పుడు ఇంత బాగా సైన్స్ అడ్వెంట్ మనం చేయగలుగుతున్నామంటే బికాస్ ఆఫ్ ద ఫ్రీడమ్. మరి ఆ ఫ్రీడమ్నే హరించి వేస్తానంటే ఎట్లా అని రైటర్ ఆదిస్తున్నాడు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ హవెవర్ అంటే రైటర్ ఈస్ గివింగ్ ద హవెవర్ ఈస్ ద వర్డ్ విచ్ గివ్స్ ద వన్ ఈస్ పాజిటివ్, వన్ ఈస్ నెగటివ్. హవెవర్ ఇప్పుడు రైటర్ నెగటివ్ చెప్తాడు అన్నట్టు. ద ట్రంప్ గవర్నమెంట్స్ పాలసీస్, ఇవాళ ట్రంప్ యొక్క ప్రభుత్వ పథకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, పాలసీస్ అంటే పథకాలు, వర్బ్ ఏంటి అంటే లీవ్ అంటే ఇస్తున్నాయి. లీవ్ అంటే జస్ట్ దే గివ్. ఏమి ఇస్తున్నాయి? వాట్ ఎవర్ రీసెర్చ్ ఫ్రీడమ్ లీవ్ వాట్ ఎవర్ రీసెర్చ్ ఫ్రీడమ్ దట్ రిమైన్స్ వెరీ ప్రెషియస్. ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్. రీసెర్చ్ ఫ్రీడమ్ అనేది ఏంటంట? దట్ రిమైన్స్ అంటే కంటిన్యూస్ ఫర్ లాంగ్, రిమైన్స్ వెరీ ప్రెషియస్. అది చాలా చాలా ముఖ్యం. రీసెర్చ్ ఫ్రీడమ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. yet also more vulnerable to misinformation. కానీ కొన్నిసార్లు అది దేనికి వశమైపోతుందంట? తప్పుడు సమాచారాలకి వశమైపోతుంది. వల్నరబుల్ టు అంటే సబ్జెక్ట్ టు, సరెండర్ టు, ఈల్డెడ్ టు, వీకెండ్ టు, బలహీనమైపోవడం, చతికిలబడిపోవడం. దేనికి చతికిలబడిపోతుంది అంటే మిస్ఇన్ఫర్మేషన్. కొన్నిసార్లు తప్పుడు సమాచారానికి బలి అవుతుంది. ఇది కరెక్ట్ వర్డ్. వల్నరబుల్ టు అంటే బలి అవుతుంది. ఏం బలి అవుతుంది? ఈ యొక్క రీసెర్చ్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ బలి అవుతుంది. దేనికి బలి అవుతుంది అంటే మిస్ఇన్ఫర్మేషన్కి బలి అవుతుంది కొన్నిసార్లు. అండ్ ఇంకొన్నిసార్లు ఎలా బలి అవుతుందంట? ఐడియాలజికల్ క్యాప్చర్. ఐడియాలజికల్ క్యాప్చర్ అంటే మా ఐడియా ప్రకారంగానే మీరు నడుచుకోవాలి, మా గవర్నమెంటు, మా రిపబ్లికన్ పార్టీ, మా ప్రభుత్వానికి తగ్గట్టుగానే మీరు సైంటిస్టులు అందరూ నడుచుకోవాలి అంటే ఎలా కుదురుద్ది? అది సైన్స్ వేరు, గవర్నమెంట్ వేరు కంప్లీట్గా. అసలు సైన్స్కి గవర్నమెంట్కి సంబంధం లేదు. అక్కడ ప్రయోగాలు చేయాలంటే ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ థాట్ అనేది ఉండాలి. అది లేనప్పుడు ఎలా అని రైటర్ క్వశ్చన్ చేస్తున్నాడు. అండ్ మరియు అంతేకాకుండా ద వరల్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఇవాళ ప్రపంచం తనకు తాను తీసుకుంటే ద వరల్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ మోర్ షార్ట్ సైటెడ్. షార్ట్ సైటెడ్ అంటే నాట్ వెల్ వర్స్డ్ ఆర్ నాట్ వెల్ డెవలప్డ్. షార్ట్ సైటెడ్ మీన్స్ వెరీ కుంచిత భావాలతో ఇవాళ ప్రపంచం బతుకుతుంది. అది కరెక్ట్ కాదు. ఇవాళ అంటే ఇండైరెక్ట్గా అమెరికా గురించే మాట్లాడుతున్నాడు. ఇవాళ ఏమంటున్నాడు ట్రంప్? భారతీయులందరూ వెళ్ళిపోండి, అమెరికాలో ఉండకండి, వేరే దేశాలు ఎవరు రాకండి, యూరోప్ దేశాలన్నిటికీ చెప్పేశాడు మా దేశంలో అడుగు పెట్టకండి. నిన్న మొదట రష్యాతో గొడవలో ఉన్నాడు, ఇప్పుడు కలిశాడు, ఉక్రెయిన్ పక్కన పడేశాడు, చైనాకి 250% ఇంపోర్ట్ టారిఫ్స్ విధించాడు. సో ఈ విధంగా ప్రతి రంగంలో తీసుకుంటే ప్రపంచం ఏ విధంగా మారిపోయింది? ద వరల్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ మోర్ షార్ట్ సైటెడ్, నాట్ వెల్ డెవలప్డ్, ఆల్ ఎన్వెలప్డ్. ఒక కుంచితమైనటువంటి భావాలతో ఇవాళ ప్రపంచం బతుకుతుంది. ఇలా ఉంటే ఈ యొక్క సైంటిఫిక్ ఫ్రీడమ్ అనేది దొరకదు, సైన్స్కి ఫ్రీడమ్ అనేది ఉండదు అని యొక్క ఉద్దేశం. సో కాబట్టి ద ట్రంప్స్ పాలసీస్ లీవ్, ఇది వర్బ్. వాట్ ఎవర్ రీసెర్చ్ ఫ్రీడమ్, ఇవాళ రీసెర్చ్ ఫ్రీడమ్ని ఎక్కడికి వదిలేసిందంటే ట్రంప్ యొక్క పాలసీస్ అంటే రిమైన్స్ వెరీ ప్రెషియస్, అది చాలా అవసరం. సో ట్రంప్ పాలసీస్ ఎక్కడికి తీసుకొచ్చాయి? వాట్ ఎవర్ రీసెర్చ్ ఫ్రీడమ్ మోర్ వల్నరబుల్ టు మిస్ఇన్ఫర్మేషన్, తప్పుడు సమాచారానికి బలి అవుతుంది వల్ల సైంటిఫిక్ ఫ్రీడమ్ అనేది, సైంటిఫిక్ కమ్యూనిటీ అనేది. మరియు ఐడియాలజికల్ క్యాప్చర్, వాళ్ళ ఐడియా ప్రకారంగానే దానికి తగ్గట్టుగానే ఉండాలి, అలాంటి ఒక ఐడియాలజికల్ క్యాప్చర్కి బలి అయిపోయింది వల్ల. అండ్ ద వరల్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ మోర్ షార్ట్ సైటెడ్, ప్రపంచమంతా కూడా వెరీ 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 మియగర్, వెరీ స్మాల్ ఐడియాలో బతుకుతుంది అని దాని యొక్క మీనింగ్. సో ఈ విధంగా వీ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ద clarity on this life is unknown. What's the heading?
యా వీ హ్యావ్ సీన్ దిస్ హెడింగ్ ఆన్ ద బోర్డ్. లైఫ్ ఈజ్ అన్నోన్ అనే హెడింగ్కి ఈ విధంగా రాశాడు. సింపుల్ లాజిక్, ఇక్కడ ఏం లేదు, వెరీ సింపుల్గా చెప్పాలంటే. ఇప్పుడే ఎందుకు పట్టుకొచ్చాడు ఈ వార్త అంటే, ఇప్పుడు ట్రంప్ అనే అతను హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీకి డైరెక్ట్గా మొత్తం ఫండింగ్ ఆపేశాడు. వేరే వేరే యూనివర్సిటీస్ కూడా చెప్పేశాడు క్లియర్గా. ఎందుకంటే మీరు మా ఐడియాలజీ ప్రకారంగా ఉంటేనే మీ యొక్క యూనివర్సిటీస్లో మీరు చదువు కొనసాగించగలరు, లేకపోతే వెళ్ళిపోండి అనే విషయం డైరెక్ట్గా చెప్పేశాడు. సో ఇదే సమయంలో వీళ్ళు కూడా కొంతమంది సైంటిస్టులు ఆ K2 ప్లానెట్ కనుక్కున్నాం, అక్కడ కూడా ఉంది అని ఒక ఇంటెన్షన్ పట్టుకొచ్చారు. అంటే ఇదంతా కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ పొలిటికల్గా నడుస్తుందని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇదే సమయంలో ఎందుకు పట్టుకొచ్చారు అంటే, ఎస్ ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈ విధమైనటువంటి ఆకృత్యాలు చేస్తుంది కాబట్టి తన ఆకృత్యాలు అడ్డుకోవాలంటే ప్రపంచ కమ్యూనిటీని మేల్కొల్పాలి. సో ఇలా ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి జనాలందరూ ఏం చేస్తారు, సైంటిఫిక్ కమ్యూనిటీని మెచ్చుకుంటారు కదా. అలాంటి ఒక ఐడియాలజీ కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉండొచ్చు. సో ఇవన్నీ కలగలిపి ఇవ్వాలనే ఈ పేపర్ ఇవ్వడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే, ట్రంప్ అమెరికాలో ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీస్కి ఫండింగ్ కట్ చేస్తున్నాడు. ఎవరైతే రిపబ్లిక్కి అనుగుణంగా లేరో, ఎవరైతే ఆ యొక్క ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ థాట్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ లివింగ్ని ఉపయోగించుకొని అమెరికాకి విరుద్ధంగా ఎవరైతే పోరాడుతున్నారో, అమెరికా యొక్క ఇంట్రెస్ట్లకి ఎవరైతే అపోజిట్గా బతుకుతున్నారో వారందరిని పంపించడానికి సిద్ధమైపోయాడు ట్రంప్. ఓకేనా. సో ఆ సందర్భంలో ఈ వార్త పట్టుకురావడం అనేది కొంచెం ఆశావాదాన్ని కలిగించవచ్చు అని మనం భావించాలి. ట్రంప్ తన యొక్క మైండ్ని మార్చుకోవచ్చు అని మనం భావిద్దాం, పాజిటివ్గా ఉందాం. Okay, so this is what our intention. Hope you understand, guys. Thank you. Have a good day.